আজি প্রতিষ্ঠাতা তার জীবনযাত্রায় 142তম অধ্যায়ে পৌঁছেছি। नमस्य कुलपति महोदय, नमस्य कुलसचिव महोदय, प्रिय डॉक्टर मेजर जयदेव साहू सर, आज आकर्षण आज वक्ता मैडम डॉक्टर राधाणी नायक महोदय जी इंग्रजी साहित्य अध्यापना करती गवर्नमेंट वुमेन्स कॉलेज भवानीपटना में। शिप्रा जी वुमेन्स कॉलेज जड़े छात्री आम समस्त प्रिय छात्री लक्ष्मीप्रिया जे स्नातकोत्तर सोशियोलॉजी माणिक्यश्री विश्वविद्यालय छात्री मो सामने बसी ये अनुष्ठान प्राण केन्द्र स्पंदन छात्री छात्र मान देखा जाती हुए तो छात्री मुख्यतः अच्छा एवं जहांकर कंठस्वर समस्त कार्यक्रम आगू बढ़े ये कार्यक्रम रथचक गड़ी गड़ी जाए। मैडम लिप्सा महाराणा तेरे आज विषय प्रसंग रही ओडिया सांस्कृतिक चेतनार श्री जगन्नाथ ये विषय में आज उत्तिष्ठत आलोचना करवा। तेरे कार्यक्रम को आगे नापी अनुरोध करुच्ची मैडम लिप्सा महाराणा को आज कार्यक्रम स्वागत संगीत पाठ कर मैडम लिप्सा महाराणा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जिते भी मोर गुरुजन अच्छा समस्त को मोर प्रणाम। पूजनीय ऋषि सर संजय कुमार सतपथी सर और जिते भी मोर छात्र छात्री अच्छा समस्त को मोर स्नेह। ओडिशा मोडिशा ओडिशा मोडिशा केड़े सुंदर राय जो मोर केड़े मिठा मो भाषा ओडिशा मोडिशा नई बजाए सहनाई पवन बजाए ढोल झरना बजाए बीणा एठी मेघ बजाए मंदल ए पानी मो पाई पदक ए माटी मो चंदन से चंदने लेखा अछि जीवन चालीसा ओडिशा मोडिशा ओडिशा मोडिशा केड़े सुंदर राय जो मोर केड़े मिठा मो भाषा ओडिशा मोडिशा लंगल कथा बुझुचे खेत खेत कथा बुझे चाषा ओडिया मन ओडिया प्राण बुझे पखाल कंसा से कंसारे ढेउ खेलुछि सबु ओडिया आशा से आशारे बणे से नीति बाई चढ़े बासा ओडिशा मोडिशा केड़े सुंदर राय जो मोर केड़े मिठा मो भाषा ओडिशा मोडिशा ओडिशा मोडिशा। बहुत बहुत धन्यवाद समस्त को साधारणतंत्र दिवस हार्दिक अभिनंदन और शुभेच्छा। नमस्कार।
ଏବେ अनुरोध करी माँ माणिकेश्वरी विश्वविद्यालय कुलसचिव श्री पीताम्बर भोई सार महोदय को से आज प्रसंग में आलोकपात कर धन्यवाद सुदीप्त दास महोदय समस्त को जुआर भाव विनोदिया ठाकुर भक्त वैश्यव हरि भक्तों पाइन गले मूर्ति धरी जय माँ माणिकेश्वरी जय जगन्नाथ जय माँ टुकुरी आज आमर माँ माणिकेश्वरी विश्वविद्यालय प्रेरणादायी वक्तृतामाला माने 142तम प्रेरणादायी वक्तृतामाला 25 मंचासीन होता तथा आमर सभापति मान्यवर प्रोफेसर वाइस चांसलर कर्नल संजय कुमार शतपथी सर आज मुख्य वक्ता जे कि आमर यूनिवर्सिटी इंग्लिश माने इंग्लिश डिपार्टमेंट वर्तमान कार्यरत अच्छा वुमेन्स कॉलेज डॉक्टर राधानारायण नायक मैडम आज आम मुख्य वक्ता भाव आज आम सहित अच्छा मंचर अच्छा मेजर जयदेव सर अच्छा मंचर आमर अच्छा सिप्रा नायक आमर प्रिय छात्री आउ जड़े छात्री अच्छा लक्ष्मी आचार्य एवं आम सहित जोड़ी कार्यक्रम आज बहुत जगन्नाथ प्रेमी समस्त बंधुगण ये अनुष्ठान आम परिवार समस्त सदस्य सदस्य समस्त बुद्धिजीवी समस्त छात्र छात्री आमर टेक्निकल एक्सपर्ट समस्त को माँ माणिकेश्वरी विश्वविद्यालय परिवार तरफ समस्त को मो परिवार तरफ पुणी समस्त को मु स्वागत जनाऊँगी कहीं सार को मध्य आज बहुत स्वागत माने शुभेच्छा जनइबी जेहेतु आज गोटे पवित्र दिवस रे प्रभु जगन्नाथ चेतना समस्ते केमती उद्बुद्ध हेबे छात्र छात्री माने जो पदक्षेप नहीं सार को कृतज्ञता ज्ञापन करुचु आज जो टॉपिक ओडिया सांस्कृतिक चेतना श्री जगन्नाथ मु तो आशा करी एटा गोटे एमतिया टॉपिक महाप्रभु जगन्नाथ को नामटा जो जगह आम माने डिस्कसन करूँ नाम उच्चारण करूँ महिमा शुणु से जगहटा वैकुंठ समान पवित्र आर जेन माने शुणती जेन प्रिय दिव्यात्मा आम छात्र छात्री माने शुणती मु तो भावुची मन में गोटे माने दिव्य आनंद लाभ करबे माइंड रे मन में गोटे आध्यात्मिक गोटे जागृत तेणु आज जो टॉपिक ओडिया सांस्कृतिक चेतना श्री जगन्नाथ मैडम आज गेस्ट हिसाब पाई माने मुख्य वक्ता हिसाब से मैडम जो आम गणे अच्छा मैडम को पुणी स्वागत जनाऊँगी आज जो टॉपिक कहि जगन्नाथ महाप्रभु पिला देखी 2 दिन तले श्रीमंदिर परिक्रमा कार्यक्रम ओडिशा सरकार एमतिया माने भक्तर मंगल तो ये प्रभु श्री जगन्नाथ से किए जार गान शुणिले जार महिमा शुणिले दिव्य आनंद लाभ कर समस्ते जानते जे महाप्रभु जगन्नाथ नीलाचल धाम रे चतुर्था मूर्ति रूप रे बसईचन विराजमान करिचन जेन महाप्रभु के भगवान शिव जप करुचे ध्यान रे बस जप करुचन जेन महाप्रभु के स्वयं नारायण भी जप करुचन आउ जेन महाप्रभु के ब्रह्मा भी जप करुचन माने चिंता कर से महाप्रभु किए जगन्नाथ 4टा मूर्ति अच्छा ब्रह्मा सॉरी
ବଳଭଦ୍ର, ସୁଭଦ୍ରା, ଜଗନ୍ନାଥ ଆଉ ତାଙ୍କର ଅସ୍ତ୍ର ସୁଦର୍ଶନ, ଏ ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂର୍ତ୍ତିରେ ଆମକୁ ପୁରୀ ଧାମରେ ଭକ୍ତଙ୍କର ମାନେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ବସିଛନ୍ତି। ସେ ଯାର ମୂର୍ତ୍ତି କିଏ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ସେ ମହାପ୍ରଭୁ କିଏ ନାହିଁ, ସେ ହଉଛି ପରମ ବ୍ରହ୍ମ। ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ହଉଛନ୍ତି ମୂଳ ଦେବତା। ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ସବୁ ଧର୍ମର ମାନେ ମାନୁଛନ୍ତି, ହିନ୍ଦୁ ବି ମାନୁଛି, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବି ମାନୁଛି, ମୁସଲିମ ବି ମାନୁଛି। ଆମେ ପର୍ଟିକୁଲାର ନାଇଁ କହିପାରୁ ଯେ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଏଇଟା ଆମର ପର୍ଟିକୁଲାର ହିନ୍ଦୁ ଦେବତା ବୋଲି ନାଇଁ କହିପାରୁ। କେତେବେଳେ ଆମେ କହୁଛୁ ବୁଦ୍ଧ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ବୌଦ୍ଧ ଅବତାର କହୁଛନ୍ତି, କେତେବେଳେ ଶବର ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆଦ୍ୟ ମାନେ ଆଦିବାସୀ ମାନଙ୍କର ଆଦ୍ୟ ଦେବତା ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ କହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଇଏ ଆସିଲେ ମାନେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ଜଣେ ଗଣେଶ ଭକ୍ତ ପୁରୀ ମନ୍ଦିରକୁ ସେ ଆସିଥିଲେ, ସେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସ୍ମରଣା କଲେ, କହିଲେ ମହାପ୍ରଭୁ ମତେ ଗଣେଶ ରୂପରେ ଦର୍ଶନ ଦିଅ। ମହାପ୍ରଭୁ ଯେହେତୁ ଭାବର କଥା ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ଭକ୍ତର କଥା, ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କଳା ହାତୀ ମାନେ ରୂପରେ ଦର୍ଶନ ଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ବଳରାମ ଗୋଟେ ଧଳା ହାତୀ ରୂପରେ ଦର୍ଶନ ଦେଇଥିଲେ। ସେ ଭକ୍ତ ଏତେ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ହେଇପାରିଥିଲେ ଯେ ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେଇ ସ୍ପଟ ମାନେ ସେଇ ଦର୍ଶନ କରିକି ତାଙ୍କର ସେଠି ତାଙ୍କର ପ୍ରାଣ ବାୟୁଟା ଚାଲିଯାଇଥିଲା। ଆହୁରି ସେମିତି ଉଦାହରଣ ଅଛି, ଯେତେବେଳେ ରାମନୁଜ ଯୋଉ ପିଲାମାନେ ଶୁଣିଥିବ ରାମାନୁଜ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ସେ ଯେତେବେଳେ ପୁରୀ ଆସିଥିଲେ, ସେ ତାଙ୍କର ଇଷ୍ଟ ହେଲା କିଏ, ରାମାନୁଜଙ୍କର ଇଷ୍ଟ ଭଗବାନ ହେଲେ ଶ୍ରୀରାମ। ସେଠୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ମତେ ଶ୍ରୀରାମ ରୂପରେ ଦର୍ଶନ ଦେ। ସେଇ ଯେତେବେଳେ ସତ୍ୟ ମାନେ ତ୍ରେତୟା ରାମ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପ୍ରଭୁ ଭକ୍ତର କଥା ଶୁଣିକିରି ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ରାମ ଦର୍ଶନ ଦେଇଥିଲେ, ବଳଭଦ୍ର ଦେଇଥିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ, ସୁଭଦ୍ରା ପାର୍ବତୀ ମାନେ ସୀତା ରୂପରେ, ଆଉ ହନୁମାନ ଦର୍ଶନ ଦେଇଥିଲେ ଚକ୍ର ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର। ଏମିତି ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦିଅନ୍ତି। ତେଣୁ ଭଗବାନ ହଉଛନ୍ତି ମାନେ ଯେତେ ଆମର ଇଏ ଅଛି, କବୀର ଦାସ କବୀର ବି ମଧ୍ୟ ସେ ଦର୍ଶନ ପାଇଥିଲେ ଭଗବାନଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ସବୁ ଧର୍ମର ଲୋକମାନେ ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତି, ମାନନ୍ତି। ତେଣୁ ଏ ସବୁ ଧର୍ମର ଏଇ ସବୁ ଧର୍ମର ଅଧିକାରୀ ହେଲେ, ଅଧିକାରୀ କିଏ, ସନାତନ ଧର୍ମରେ ସବୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ସନାତନ ଧର୍ମର ଅଧିକାରୀ ହେଲେ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ। ସେଇ ସନାତନ ଧର୍ମରୁ ସବୁ ସୃଷ୍ଟି, ଏ ଜଗତ ସୃଷ୍ଟି, ଏ ଜୀବ ଜଗତ ସୃଷ୍ଟି, ସବୁ ସୃଷ୍ଟି, ଆମ ସବୁ ଜୀବ ଜଗତ ସମସ୍ତଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି। ତ ଏଇ ସନାତନ କିଏ, ସନାତନର ଅର୍ଥ ହେଲା ସତ୍ୟ, ନା ହଉଛି ନାମ, ତ ହଉଛି ତତ୍ଵ, ନି ହଉଛି ନିରଞ୍ଜନ। ସନାତନ ଅର୍ଥ ନିରଞ୍ଜନ, ମାନେ ସତ୍ୟ ନାମ ନିରଞ୍ଜନ। ମାନେ ଏଠି ଭଗବାନଙ୍କ ନାମଟା ହଉଛି ନିରଞ୍ଜନ, ନାମଟା ହଉଛି ନିରଞ୍ଜନ। ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ହଉଛି ସତ୍ୟ, ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ହଉଛି ପରମ ବ୍ରହ୍ମ। ତେଣୁ ପିଲାମାନେ ଏଇଟା କାହିଁକି ଦେଖୁଛୁ, ଜଗନ୍ନାଥ ଆମେ ଯାଉଛୁ ମଙ୍ଗଳ ମାନେ ଆମର ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଯାଆନ୍ତି ଦର୍ଶନ କରି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ 22 ପାହାଚ ଯାଉଛୁ, ଯେତେବେଳେ ସିଂହଦ୍ୱାରରେ ପହଞ୍ଚୁଛୁ, ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ, ସେଠି 22ଟି ପାହାଚ ଦେଇକି ଯାଉଛୁ। 22 ପାହାଚ ଅତିକ୍ରମ କରି ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଗରୁଡ଼ ସ୍ତମ୍ଭରେ ମାନେ ଗରୁଡ଼ ସ୍ତମ୍ଭକୁ ଧରିକି ଭଗବାନ ପାଖେ ଦର୍ଶନ କରୁଛୁ, ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛୁ। ସେଠି ଯାହାକୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛୁ ସେ ଆଉ କିଏ ନୁହଁ, ଆମର ଏଇ ଶରୀରର ଆତ୍ମା। ଏଇ ଶରୀର ହଉଛି ଯୋଉଠି ଜୀବନ ସଂଚାର ଚାଲିଥିବା ଯୋଉ ଆତ୍ମା ଅଛି, ସେଟା ହଉଛି ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ। ସେ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥକୁ ଆମେ ଦର୍ଶନ କରୁଛୁ, ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥ ହଉଛି ଆମର ଆତ୍ମା। ଆମର ଏଇ ଶରୀରଟା ଯେମିତି ରଥ, ସେ ରଥର ଆତ୍ମା, ସେ ଯୋଉ ଆତ୍ମାଟା ହଉଛି ଜଗନ୍ନାଥ, ସେଠି ଆମ ଏଇ ଶରୀର ଆତ୍ମାକୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛୁ। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ କହନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥକୁ ଦର୍ଶନ କଲେ କୋଟି ଜନ୍ମ ପୁଣ୍ୟ ମିଳେ, ମାନେ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଚକ୍ରରୁ ମିଳେ, ମାନେ ମୃତ୍ୟୁ ଚକ୍ରରୁ ମାନେ ସେ ଇଏ ମାନେ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ। ସେମିତି ଆମର ଶରୀରକୁ ଯଦି ଭଗବାନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ ଯେ ଜଣେ ଏକା ସେ ମୁକ୍ତିଦାତା, ଜଣେ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମୁକ୍ତିଦାତା। ସେ କେମିତି ମୁକ୍ତି ଯଦି ଦେବେ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆମର ଦେହ ଯେ ଅଛି ମାନେ ମାନେ 11 ଅଙ୍ଗ ବିଶିଷ୍ଟ, 11 ସେଟା କହନ୍ତି 11, ତାପରେ ପଞ୍ଚମନ ଆଉ 6 ଋତୁ କହନ୍ତି, କାମ କ୍ରୋଧ ଲୋଭ ମାୟା, ଆଉ ପଞ୍ଚମନ ଅଗମ ବିଗମ ଯାହା ଯାହା ମନ ଗୁଡାକ ଯୋଉଟା ଶାସ୍ତ୍ର। ଯଦି ସମସ୍ତେ ଯଦି ଆମ ମହାପ୍ରଭୁକୁ ପାଦରେ ରଖିଦେଇକି ଶାନ୍ତ ମନରେ ଭକ୍ତି ମନରେ ଯଦି ଆମ ମହାପ୍ରଭୁକୁ ଦର୍ଶନ କରିବା, ଯେମିତି ଦର୍ଶନ କରି ମୁକ୍ତି ମିଳୁଛି, ନିଶ୍ଚୟ ସେ ମଣିଷଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁକ୍ତି ପାଇବ।
ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ଜନ୍ମ ମୁକ୍ତି ଚକ୍ରଟା ସେ ମାନେ ତାଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯିବ। ତେଣୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ହେଉଛନ୍ତି ମୁକ୍ତିଦାତା। ତେଣୁ ଆଉ ଅଧିକ କହୁନି, ଯେହେତୁ ମ୍ୟାଡାମ କହିବେ, ତେଣୁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାନେ शुभेच्छा जनाऊँगी। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ସମସ୍ତେ କିଛି କିଛି ଭଗବାନ ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱାସ କର, ଭଗବାନ ବାଣୀ ଶୁଣ, ନିଜ ମନକୁ ପବିତ୍ର କର, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଗୋଟେ ସୁସ୍ଥ ସମାଜ ଗଠନ ହେଇପାରିବ। ଆଉ ଭକ୍ତି ଭାବ ରଖିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଦିନ ନା ଦିନ ମଣିଷ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି। ଆଉ ଆଜିର ଏଇ ମଞ୍ଚରେ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୁଣି ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇ ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରୁଛି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ, ନମସ୍କାର। ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଗାଉ ଗାଉ ପଦେ ଗାଇଦେଲେ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିଲା। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସଙ୍ଗୀତ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ପ୍ରକୋଷ୍ଠ ମାଧ୍ୟମ, ଯାହା ଭକ୍ତକୁ ଭଗବାନ ସହିତ ଯୋଡ଼ିଥାଏ। ବସିରା ସିଙ୍ଗଡ଼ା ବସିରା। ଭଗବାନଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ଭକ୍ତିର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ତାହା ଆମର କୁଳସଚିବ ମହୋଦୟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇଲେ। ଆଜିର ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଯାହା ଯାହା ଅନୁମେୟ ତାହା ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଭାବରେ ସାର୍ ଆଲୋଚନା କଲେ। ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍। ପ୍ରକୃତରେ ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଭଳି ପ୍ଲାଟଫର୍ମର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଅନ୍ତତଃ ପକ୍ଷେ ସେମାନେ ଈଶ୍ୱର ବିଶ୍ୱାସୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା ରଖନ୍ତୁ। ସେ ଜଗନ୍ନାଥ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ, ସାର ସମସ୍ତ ତତ୍ଵ ବିଷୟରେ ସମ୍ୟକ ଧାରଣା ଦେଲେ। ତେବେ ଆମେ ଏବେ ଅନୁରୋଧ କରିବା ଛାତ୍ରୀ ଶିପ୍ରା ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ, ସେ ତାଙ୍କର ଗୁରୁମାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମକୁ ପଦେ କହିବେ, ସ୍ୱାଗତ କରିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍। ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ମୋର ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛି। ମୁଁ ଶିପ୍ରା ପଟ୍ଟନାୟକ, ସରକାରୀ ମହିଳା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଭବାନୀପାଟଣାର ଯୁକ୍ତ 3ର ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ କଳା ଇଂରାଜୀ ବିଭାଗର ଛାତ୍ରୀ। ଆଜି ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୋତେ ସ୍ୱାଗତ ଭାଷଣ ତଥା ଅତିଥି ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଥିବାରୁ ମୁଁ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଛି ଏବଂ ମା ମାଣିକେଶ୍ୱରୀ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର କୁଳପତି ଏବଂ ସମସ୍ତ କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ଠାରେ ମୋର ଆନ୍ତରିକ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ଆଜି ମା ମାଣିକେଶ୍ୱରୀ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରେରଣାଦାୟୀ ବକ୍ତୃତାମାଳା ଉତ୍ତିଷ୍ଠତାର 142ତମ ଅଧ୍ୟାୟ। ଏହି ଅବସରରେ ମୁଁ ମା ମାଣିକେଶ୍ୱରୀ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ତରଫରୁ ସମସ୍ତ ଅତିଥିମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମା ମାଣିକେଶ୍ୱରୀ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର କୁଳପତି କର୍ଣ୍ଣେଲ ପ୍ରଫେସର ସଞ୍ଜୟ ଶତପଥୀ ମହୋଦୟଙ୍କୁ। ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମେଜର ଡକ୍ଟର ଜୟଦେବ ସାହୁ ସାରଙ୍କୁ। ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି କୁଳ ସଚିବ ଶ୍ରୀ ପୀତାମ୍ବର ଭୋଇ ମହୋଦୟଙ୍କୁ। ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆମ ପାଖରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ଆଜିର ବକ୍ତା ଡକ୍ଟର ରାଧାରାଣୀ ନାୟକ ମ୍ୟାମଙ୍କୁ। ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନ ବିଭାଗର ଏଚଓଡି ଡକ୍ଟର କୈଳାସ ଚନ୍ଦ୍ର ଦାସଙ୍କୁ। ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଲକ୍ଷ୍ମୀପ୍ରିୟା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦିଦି ଓ ଲିପ୍ସା ମହାରଣାଙ୍କୁ। ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିବା ସମସ୍ତ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ସଜ୍ଜନୀମାନଙ୍କୁ। ଆଜିର ସଭାର ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ହେଉଛନ୍ତି ମୋର ଗୁରୁ ଆଦର୍ଶ ଡକ୍ଟର ରାଧାରାଣୀ ନାୟକ ମ୍ୟାମ। ତାଙ୍କର ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ମୋତେ ସୁଯୋଗ ମିଳିଥିବାରୁ ମୁଁ ଏହାକୁ ମୋର ପରମ ସୌଭାଗ୍ୟ ମନେ କରେ। ଡକ୍ଟର ରାଧାରାଣୀ ନାୟକ ଏନ୍ଆଇଟି ରାଉରକେଲାରୁ ପିଏଚଡି ଲାଭ କଲା ପରେ ପ୍ରଥମେ ସରକାରୀ ସ୍ୱୟଂଶାସିତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଇଂରାଜୀ ବିଭାଗରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥିଲେ। ସେଠାରେ ସେ ନିଜର ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ଶିକ୍ଷାଦାନର ଦକ୍ଷତାକୁ ପରିପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ତା ବ୍ୟତୀତ ସେ ଜଣେ ସୁସାହିତ୍ୟିକା, ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ଓ ସଂଗଠିକା ମଧ୍ୟ। ସେ ଯୁବ ରେଡକ୍ରସର ଆଜୀବନ ସଦସ୍ୟ। 2022 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ 1 ତାରିଖରେ ତାଙ୍କର ବଦଳି ହୋଇଥିଲା ସରକାରୀ ମହିଳା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଭବାନୀପାଟଣା। ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ସେ ନିଜର ପରାକାଷ୍ଠା ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ସେଠାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଏନ୍ଏସ୍ଏସର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଅଫିସର ଦାୟିତ୍ୱ ନିର୍ବାହ କରୁଛନ୍ତି। ମୋର ନିଜର ବହୁତ ଭଲ ଅନୁଭୂତି ରହିଛି ମ୍ୟାଡାମଙ୍କ ସହିତ। ମ୍ୟାଡାମଙ୍କ ପାଠ ପଢାଇବା ଶୈଳୀଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଦେବା, କଠିନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସମ୍ଭାଳିବା, ସବୁଠାରେ ମ୍ୟାଡାମଙ୍କ ଶୈଳୀ ନିଆରା ରହିଛି। ଜାନୁଆରୀ 5 ତାରିଖରୁ 11 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏନ୍ଏସ୍ଏସ୍ କ୍ୟାମ୍ପ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ସେଥିରେ ମ୍ୟାମଙ୍କ ଭୂମିକା ବହୁତ ବଡ ଥିଲା। କ୍ୟାମ୍ପର ଆରମ୍ଭ ଦିନରୁ ଶେଷ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଣ କଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହବ, କେମିତି ହବ, କେଉଁଠାରେ ହେବ, ସବୁ ମ୍ୟାମ ନିଜେ ବୁଝିଥିଲେ। ସେଇ ସମୟରେ ମୁଁ ମ୍ୟାମଙ୍କ ପାଖରୁ ବହୁତ କିଛି ଶିଖିଥିଲି, ଯାହା ମୋତେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ବହୁତ କାମରେ ଆସିବ। ଏଇଟା ମୋର ପ୍ରଥମ ଅନୁଭୂତି। ମୁଁ ଏତେ ବଡ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କେବେ କହିନାହିଁ। ମତେ ଏହି ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିବାରୁ ମୁଁ ନିଜକୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଛି। ଯଦି ମୋ ଦ୍ୱାରା କିଛି ଭୁଲ ହେଇଥିବ ତାହେଲେ ମତେ କ୍ଷମା କରିଦେବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।
ପ୍ରଦାନ କରିଥିବାରୁ ସେ କହିଲେ ଯେ କିଛି ଭୁଲ ହେଇଥାଏ, ଭୁଲ ତ କିଛି ହେଇନାହିଁ, ଆମେ ଅନୁଭବ କରୁନାହୁଁ, କିନ୍ତୁ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଚମତ୍କାର ଭାବରେ ସେ ତାଙ୍କର ଆଦର୍ଶ ଗୁରୁଙ୍କର ବା ଗୁରୁମାନଙ୍କର ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ସବୁବେଳେ ଛାତ୍ର ଛାତ୍ରୀ ମାନଙ୍କର ଭକ୍ତି ଓ ଗୁରୁଜୀ ଗୁରୁମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଯୋଉ ସମ୍ମତି ବା ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତି ଯୋଉ ସମର୍ପଣ ଭାବ ହିଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପୁରସ୍କାର ହେଇଥାଏ। ଅତି ଚମତ୍କାର ସିପ୍ରା। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଆଉ କାଳ ବିଳମ୍ବ ନ କରି ଆମେ ଶୁଣିବା ଆଜିର ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତାଙ୍କ ଠାରୁ ମ୍ୟାଡାମ ଡକ୍ଟର ରାଧାରାଣୀ ନାୟକ ମହୋଦୟା। ଏବଂ ପିଲାମାନେ ବହୁତ ତାଳି ମାରୁଥିବାରୁ ତୁମକୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ସେଭଳି ତାଳି ବଜେଇ ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍। ଓಂ ନୀଳାଦ୍ର ଶଙ୍ଖ ମధ్య ସଦଦଳ କମଲେ ରତ୍ନ ସିଂହାସନಂ सर्वालंकार युक्तं नवघन रुचिरं संयुक्तं चाग्रजेनं भद्राय वाम भागे रथचरणयुतं ब्रह्मरुद्रेन्द्रमग्नं वेदानसारमिषसजन परिवृतं ब्रह्मदारुं स्मरामि दारु ब्रह्मं नमामि। जगन्नाथ स्वामी रान पथगामी भवतु मे। ओम नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रा जगन्नाथाय ते नमः। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। समस्त को मोर भक्तिपूत प्रणाम। एठारे उपस्थित मां माणिकेश्वरी विश्वविद्यालय कुल सचिव श्री पीताम्बर बोई महोदय, जदियो मोर ऑनलाइन फोरम रे मोर मान्यवर कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर कर्नल संजय कुमार सतपथी हमको देखुछंती, मोर एठी तांको भक्तिपूत प्रणाम। उपस्थित उत्तिष्ठित कार्यक्रम आवाहक मेजर डॉक्टर जयदेव साहू महोदय, आजिकार सभार संचालक विभागीय मुख्य राजनीति विज्ञान विभाग डॉक्टर कैलाश चंद्र दास महोदय, गायिका श्रद्धेया दीक्षा, मोर परिचय प्रदान करथि मोर छात्री सिप्रा लक्ष्मी प्रिया एवं उपस्थित अन्यान्य अध्यापक अध्यापिका एवं कर्मकर्ता एवं मोर प्रिय छात्री माने तथा एई सभा प्रत्यक्ष एवं परोक्ष भाव जोड़ी होइतिबा ज्ञानी गुणी श्रोता मंडल, सर्वप्रथम 75तम साधारणतंत्र दिवसर अभिनंदन एवं शुभेच्छा। बोधे 75तम साधारणतंत्र दिवस टी मो पई स्वतंत्र, कारण ये जो कार्यक्रम उत्तिष्ठत कार्यक्रम आरंभ मुझे जोड़ी हुई रही। जदि आपण मैंने केतेबेले देखिथिबे मु केतेबेले संचालिकार भूमिका निर्वाह करिछि, तो केतेबेले अतिथि परिचय प्रदान करिछि एवं केतेबेले मध्ये धन्यवाद देइछि। आज एई सभार मु हेउछि मुख्य वक्ता। केबे कल्पना करिनथि एथि पई मु मान्यवर कुलपति प्रोफेसर संजय कुमार सतपथी और आंतरिक कृतज्ञता ज्ञापन करुछि। एवं आजिर विषय वस्तु जहाँ रही से कथा भाविला बेलू सतरे मोर रोम टांकुरी उठुछि। आजिर विषय वस्तु आलोच्य प्रसंग रही ओडिया सांस्कृतिक चेतना श्री जगन्नाथ। आलोचना पूर्व मु कहि रखे कि मु जड़े अति क्षुद्र नगण्य मनीष थी। मु साहित्य को भल पाउथिबा साहित्यर बोधे प्रथम श्रेणी छात्री थी। मोर ना अच्छी आध्यात्मिक किसी ज्ञान ना सांस्कृतिक ज्ञान ना तात्विक ज्ञान श्री जगन्नाथ संपर्क में, तथापि श्री जगन्नाथ कृपार करुणार मत सुजोग मिली हाथ छड़ा करी ना कि शुणा पाइबी एवं मु जहाँ कहबी मु शुणी कथा कहबी, मोर अनुभूतिर कथा कहबी एवं मोर विश्वासर कथा कहबी। गोटे कथा कही रखी जमी आम कुल सचिव पीताम्बर बोई सार कहले कि चुंबक समस्त विषय को स्पर्श कर
ଏବଂ ଆରମ୍ଭରେ କହିଲେ ଯେହେତु ଆମର ଏଠି ଆଜି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଚର୍ଚ୍ଚା ହବ, ବୋଧହୁଏ ଏଇ ରୁମ୍ ଟା ଆଜି ବୈକୁଣ୍ଠପୁରୀ ପ୍ରତି ହବ। ଏକଦମ ସତ କଥା କହିଲେ ସାର୍। ଏଇ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଅଛି କି ନାରଦ ଯେତେବେଳେ ପଚାରିଲେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଯେ ଆପଣ କୋଉଠି ଥାଆନ୍ତି, ସେ ଉତ୍ତରରେ କହିଥିଲେ ନା ଅହଂ ତିଷ୍ଠାମି ବୈକୁଣ୍ଠେ न च योगिनां हृदये मद भक्त ଯତ୍ର ଗାୟନ୍ତି ତତ୍ର ତିଷ୍ଠାମି ନାରଦ। ସେ ମୁଁ କହନ୍ତି ମୁଁ ବୈକୁଣ୍ଠରେ ନାହିଁ, କି ଯୋଗୀ ମାନେ ଯେହେତୁ ନିତ୍ୟ ଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ମଧ୍ୟ ନଥାଏ। ମୁଁ ସେଇଠି ଥାଏ ଯୋଉଠି ମୋର ଭକ୍ତ ମାନେ ମତେ ମନେ ପକାନ୍ତି। ତ ଆଜି ବୋଧେ କେଉଁଠି ନା କୋଉଠି ଆମ ଗହଣରେ ଜଗନ୍ନାଥ ନିଶ୍ଚିତ ଥିବେ, ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ଶୁଣୁଥିବେ ଏବଂ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଥିବେ। ସାର୍ ଯେମିତି କହିଲେ ଜଗନ୍ନାଥ କିଏ, ତ ପିଲାମାନେ ମୁଁ ସେଇ କିମ୍ବଦନ୍ତୀରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଯେହେତୁ ଆମର ଆଲୋଚ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଉଛି ଓଡିଆ ସାଂସ୍କୃତିକ ଜୀବନ, ସାଂସ୍କୃତିକ ଚେତନା ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ। ସଂସ୍କୃତି ବିଷୟକୁ ମୁଁ ପଛରେ ଆସିବି, ଆଗ ଓଡିଆ କଥା କହୁଛି। ବୋଧେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଓଡିଆ, ଓଡିଆ ଆମର ଜାତି, କିନ୍ତୁ ବାହାରେ ଆମର ପରିଚୟ କଣ? ଓଡିଶା ବାହାରେ ଆମର ପରିଚୟ ହେଉଛି ଆମେ ସମସ୍ତେ ହଉଛେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦେଶର ଲୋକ। ଆମର ସଂସ୍କୃତି, ଆମର କଳା, ଆମର ସାହିତ୍ୟ, ଆମର ଚାଲି ଚଳଣି, ଖାଦ୍ୟପେୟ ସବୁ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିରେ ଏତେ ସଂକ୍ରମିତ ଯେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଛାଡିଦେଲେ ବୋଧହୁଏ ଆମର ପରିଚୟ ମିଳିପାରିବା ବହୁତ କଷ୍ଟକର ହେଇପଡିବ। ତେବେ ପିଲାମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ପରିଚୟ, ପରିଚିତି, ଏଇ ଚେତନା, ଏଇଟା କେତେ ପୁରୁଣା ଏହାର ଇତିହାସ। କିଏ ଜଗନ୍ନାଥ? ମୁଁ ସେଇଟାକୁ ଚୁମ୍ବକରେ କହିବାକୁ ଚାହିଁବି ସେ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଜଗନ୍ନାଥ କିପରି ଭାବରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଲେ। ପିଲାମାନେ ଶୁଣିଥିବେ, ମୁଁ ଆରମ୍ଭରୁ କହିଲି, ମୁଁ ଶୁଣିବା କଥା କହିବି। ମୁଁ ବୋଧେ ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ଥିଲି ମୋ ବୋଉ ଠାରୁ ଶୁଣିଥିଲି ବିଦ୍ୟାପତି ଏବଂ ଲଳିତାଙ୍କ କଥା। ତୁମେ ମାନେ ମଧ୍ୟ କିଏ କିଏ ଶୁଣିଥିବ, ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ମନେ ପକେଇ ଦଉଛି କିଏ ସେ ବିଦ୍ୟାପତି ଏବଂ ଲଳିତା, ଜଗନ୍ନାଥ ଆସିଲେ କେମିତି। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ସେ ଶବର ମାନଙ୍କ ଦେବତା, ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କର ଦେବତା ହୁଅନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ଶୁଣିଥିବ ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ଏବଂ ରାଣୀ ଗୁଣ୍ଡିଚାଙ୍କ କଥା। ସେମାନେ ଥିଲେ ପରମ ବିଷ୍ଣୁ ଭକ୍ତ। ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଶୟନ ସପନ ଜାଗରଣରେ ସବୁବେଳେ ବିଷ୍ଣୁ ଚିନ୍ତନ ମନନ ଭଜନ କରୁଥିଲେ। ସେମାନେ ଚାହୁଁଥିଲେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ସ୍ୱରୂପ ଦେଖିବାକୁ। ଦିନେ ନାରଦଙ୍କ କଥାରେ ସେମାନେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ ଭାରତ ଦେଶର ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ବିଷ୍ଣୁ ନୀଳମାଧବ ରୂପରେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି, ଘୋର ଅରଣ୍ୟ ଭିତରେ। ସେତେବେଳେ ସେ ସମଗ୍ର ତାଙ୍କର ସେନାନୀକୁ ଖୋଜିବାକୁ ପଠେଇଲେ ଯୋଉମାନେ ବିଷ୍ଣୁ ଭକ୍ତ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିଲେ ତାଙ୍କର ବ୍ରାହ୍ମଣ ବିଦ୍ୟାପତି। ବିଦ୍ୟାପତି ଥିଲେ ପରମ ବିଷ୍ଣୁ ଭକ୍ତ। ରାଣୀ ଗୁଣ୍ଡିଚା ସେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କଲେ ଯଦି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ସନ୍ଧାନ ନ ମିଳେ, ଯଦି ମୁଁ ବିଷ୍ଣୁ ଦର୍ଶନ ନ କରିପାରେ, ତାହେଲେ ମୁଁ ପ୍ରାଣ ହାରିଦେବି। ତାଙ୍କୁ ବଚନ ଦେଲେ ବିଦ୍ୟାପତି, ରାଣୀ ଆପଣ ଏଭଳି ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ବରଂ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରୁଛି ଯଦି 1 ବର୍ଷ ଭିତରେ ମୁଁ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ସନ୍ଧାନ ଦେଇ ନ ପାରିବି, ତାହେଲେ ମୁଁ ନିଜେ ମୋର ପ୍ରାଣ ତ୍ୟାଗ କରିବି। ଏଇ କଥା କହି ସମସ୍ତେ ବାହାରି ଗଲେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ସନ୍ଧାନରେ ପୂର୍ବ ଦିଗ ଆଡେ। ଶେଷରେ ବହୁତ ଜାଗା ବୁଲିଲା ପରେ ବହୁତ ଶେଷରେ ବହୁତ ବ୍ୟଥିତ ହେଇ ଦିନେ ବସି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ବିଦ୍ୟାପତି ଘୋର ଅରଣ୍ୟ ଭିତରେ। ବାଟରେ ବିଶ୍ୱାବସୁ ନାମକ ଶବର, ତାଙ୍କର କାହାଣୀ ଆଉ ଟିକେ କହିଦେବି ଆଗକୁ ଯାଇ। ବିଶ୍ୱାବସୁ ଯିଏକି ନୀଳମାଧବଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ଶବର ରାଜ ବିଶ୍ୱାବସୁ। ସେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲେ ଯେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଲୋକଟି ସେ ଖାଇବାକୁ ପିଇବାକୁ ନ ପାଇ ଘୋର ଅରଣ୍ୟ ଭିତରେ କ୍ରନ୍ଦନ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ତାଙ୍କୁ ନିଜ ଘରକୁ ଆଣିଲେ, ଅତିଥି କରି ମଧ୍ୟ ରଖିଲେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାଣିନଥାନ୍ତି ସେ ଯୋଉ ଠାକୁରଙ୍କୁ ସେ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ତାହାର ପୂଜକଙ୍କ ଘରେ ସେ ଅଛନ୍ତି, ବିଶ୍ୱାବସୁଙ୍କ ଘରେ ଅଛନ୍ତି। ସମୟକ୍ରମେ ବିଶ୍ୱାବସୁଙ୍କ ଝିଅ ଲଳିତା ସହ ପ୍ରେମରେ ପଡନ୍ତି ବିଦ୍ୟାପତି। ସେମାନଙ୍କର ବାହାଘର ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ। ଶେଷରେ ବିଦ୍ୟାପତିଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଜାଣିବାକୁ ପାଆନ୍ତି ଲଳିତା। ବିଦ୍ୟାପତି ସବୁବେଳେ ମନ ଦୁଃଖ କରନ୍ତି। ଦିନେ କହିଲେ ମୋର ଆସିବାର ପ୍ରୟୋଜନ ହେଉଛି, ମୁଁ ନୀଳମାଧବଙ୍କ ସନ୍ଧାନରେ ଆସିଥିଲି। ଏବଂ ହଠାତ୍ କହୁ କହୁ ଲଳିତା କହିଦେଲେ ମୋର ବାପା ତ ନୀଳମାଧବଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। ତାପରେ କହିଲେ ସେ ଚୁପ ରହିଗଲେ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ସ୍ୱାମୀ ତମେ ଭୁଲି ଯାଅ, ତମେ ମୋ ମୁହଁରୁ କିଛି ଶୁଣିଛ ବୋଲି। କାହିଁକି ନା ସେ ଗୋପନରେ ପୂଜା ପାଆନ୍ତି। ମୋ ବାପା ଜାଣିଲେ ବହୁତ ରାଗିବେ। ସେ ମନା କରିଛନ୍ତି ନୀଳମାଧବଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବାକୁ। ହଜିଲା ବଳଦ ଖୋଜିଲା ପାଇଁ, ଏ ତ ଚାହୁଁଥିଲେ ନୀଳମାଧବଙ୍କ ସନ୍ଧାନ ପାଇଁ। ତ ସେ ଦିନେ ବହୁତ ମନ ଦୁଃଖ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ କହିଛନ୍ତି
ନୀଳମାଧବଙ୍କ ସନ୍ଧାନ, ନୀଳମାଧବଙ୍କ ଦର୍ଶନ ନ ପାଇଲେ ମୋ ଜୀବନ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ସେ ଦୁଃଖକୁ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଲଳିତାଙ୍କ ଆଗରେ କହିଛନ୍ତି। ଲଳିତା ହଉଛନ୍ତି ପତିବ୍ରତା, ପତିଙ୍କ ଦୁଃଖ ସହିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ କଥା ଦେଇଛନ୍ତି, ଠିକ ଅଛି ମୁଁ ତୁମକୁ ନୀଳମାଧବଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଦେବି। ସେ ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କୁ ଯାଇ କହିଛନ୍ତି, ବାପା ମୁଁ ମୋର ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ କଥା ଦେଇଛି ମୁଁ ନୀଳମାଧବଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରେଇବି। ତାଙ୍କ ପିତା ବଡ ଅସୁବିଧାରେ ପଡିଛନ୍ତି। ସେ ତ ନୀଳମାଧବ ତ ଗୁପ୍ତରେ ପୂଜା ପାଆନ୍ତି, ସେ ତାକୁ କେମିତି ଦର୍ଶନ କରିବେ। ଝିଅ କହୁଛି, ବାପା ମୁଁ ମୋର ସ୍ୱାମୀକୁ କଥା ଦେଇଛି, ଯଦି କଥା ନ ରଖିବି ତାହେଲେ ମୁଁ ମୋର ପ୍ରାଣ ତ୍ୟାଗ କରିବି। କାରଣ ବଚନର ମୂଲ୍ୟ ସେତେବେଳେ ବହୁତ ଥିଲା, ଏବେ ଆମେ ମାନେ ଜାଣିଛେ କଥାର ମୂଲ୍ୟ କଣ। ସେ ଯାହା ବି ହଉ ପିତା ଅନନ୍ୟ ଉପାୟ ହେଇଛନ୍ତି। ଝିଅ କଥା ବୁଝିବେ ନା ତାଙ୍କ ଠାକୁରଙ୍କ କଥା ଭାବିବେ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଠିକ ଅଛି ମୁଁ ତମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ନୀଳମାଧବଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରେଇଦେବି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସର୍ତ୍ତ ଅଛି। ସର୍ତ୍ତ କଣ ନା ତମ ମାନଙ୍କ ଆଖିରେ ଅନ୍ଧ ପୁଟୁଳି ବନ୍ଧାଯିବ, ପଟି ବନ୍ଧାଯିବ। ଯିବା ସମୟରେ ତମେ ମାନେ ବାଟ ଦେଖିପାରିବ ନାହିଁ, କୋଉ ବାଟ ଦେଇ ତମେ ନୀଳମାଧବଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛ। ଲଳିତା ଖୁସିରେ ରାଜି ହେଇଗଲି। ଏ କଥା ଯେତେବେଳେ ସେ ଆସିକି ବିଦ୍ୟାପତିଙ୍କୁ କୁହନ୍ତି, ବିଦ୍ୟାପତିଙ୍କୁ ରାଜି କରୁନାହାନ୍ତି। ବିଦ୍ୟାପତି କହୁଛନ୍ତି ଏ ସର୍ତ୍ତ ମୁଁ ମାନିପାରିବି ନାହିଁ। ପ୍ରଚ୍ଛଦ ପଦରେ ଆମେ ଜାଣିଛେ କାହିଁକି ମାନିପାରିବେ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ସେ ତ ଯାଇଛନ୍ତି ନୀଳମାଧବଙ୍କ ସନ୍ଧାନରେ, ଯଦି ବାଟ ନ ଦେଖିବେ ନୀଳମାଧବଙ୍କ ସନ୍ଧାନ ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ତଥାପି ଲଳିତା ତାଙ୍କୁ ବୁଝେଇଛନ୍ତି, କହିଛନ୍ତି ମୁଁ ତମକୁ ବାଟ ଦେଖେଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବି, ତମେ ଚାଲ, ରାଜି ହେଇଯାଅ। ସେ ବାଟ ଦେଖେଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥାଟି କଣ, ଯେତେବେଳେ ଆଖିରେ ପଟି ବନ୍ଧା ଯାଉଛି ତାର ଠିକ ପୂର୍ବରୁ ଲଳିତା ମୁଠାଏ ସୋରିଷ ଦଉଛନ୍ତି ବିଦ୍ୟାପତିଙ୍କୁ। ଅଣ୍ଟାରେ ସୋରିଷ ବାନ୍ଧ। ଏ ସୋରିଷର ପ୍ରୟୋଜନ କଣ ନା ସୋରିଷ ଯେତେବେଳେ ତମେ ବାଟରେ ଯିବ, ସୋରିଷ ବୁଣି ବୁଣି ଯିବ। ବର୍ଷା ଦିନ ସୋରିଷ ବୁଣି ବୁଣି ଗଲା ପରେ ତମେ ଫେରି ଆସିବ, କିଛି ଦିନ ପରେ ସେ ସୋରିଷ ଗଛ ହେଇଯିବ, ତମକୁ ବାଟ ମିଳିଯିବ। ସେ ସୋରିଷ ଗଛ ହେଇଥିବା ବାଟ ଦେଖି ସୋରିଷ ତମେ ପୁଣି ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ତ ସେଇଆ ହିଁ ଘଟିଛି। ସୋରିଷ ବୁଣି ବୁଣି ବିଦ୍ୟାପତି ଯାଇଛନ୍ତି, ସାଙ୍ଗରେ ଲଳିତା ଯାଇଛନ୍ତି, ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଯାଇକି ନୀଳମାଧବଙ୍କ ପାଖରେ। ସେ ଅପୂର୍ବ ରୂପକାନ୍ତି ଦେଖି ସେ ସେଠାରେ ଚେତାଶୂନ୍ୟ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ନୀଳମାଧବଙ୍କ ବିଗ୍ରହରୁ କେବଳ ତେଜ ଜ୍ୟୋତି ଦୀପ୍ତି ବାହାରୁଥିଲା। ସେ ସହିପାରୁନନ୍ତି ଏଭଳି ଏକ ଦୀପ୍ତିମନ୍ତ ପ୍ରତୀକକୁ ଦେଖି। ତାପରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ଚେତା ପାଉଛନ୍ତି, ସେ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ସର୍ବଶେଷରେ ମୁଁ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଗଲି, ନୀଳମାଧବଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଗଲି। ପରମ ବିଷ୍ଣୁ ଭକ୍ତ ସେ, ନୀଳମାଧବ ତ ଦର୍ଶନ ଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖ ପିଲା, ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ନୀଳମାଧବଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିନାହାନ୍ତି କି କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ଯୋଉଟା ମୁଁ ଆଗକୁ କହିବାକୁ ଯାଉଛି। ଦର୍ଶନ କଲା ପରେ ଫେରି ଆସିଲେ। କିଛି ଦିନ ପରେ ଯେତେବେଳେ ସୋରିଷ ଗଛ ହେଇଗଲା, ସୋରିଷ ଫୁଲ ହେଇଗଲା, ସେ ବାଟ ଦେଇ ସେ ପୁଣି ଗଲେ ନୀଳମାଧବଙ୍କ ପାଖକୁ ଏକାକି। ପୁଣି ଦେଖିଲେ ନୀଳମାଧବଙ୍କ ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ଅଛି ରୋହିଣୀ କୁଣ୍ଡ, ସେଠି ଅଛି କଳ୍ପବଟ। ସେଠି ହଠାତ୍ ଦେଖିଲେ ଗୋଟେ କାଉଟେ ପଡିକି ସେ କୁଆଡେ ଅଦୃଶ୍ୟ ହେଇଯାଉଛି, ତାର ପୁନର୍ଜନ୍ମ ହଉନି, ସେ ବୈକୁଣ୍ଠ ପୁରୀ ପଳେଇ ଯାଉଛି। ସେତେବେଳେ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମୁଁ ଯାଉଛି ରୋହିଣୀ କୁଣ୍ଡରେ ଡେଇଁ ପଡିକି ମୁଁ ମଧ୍ୟ ବୈକୁଣ୍ଠ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବି, ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବି। ତାଙ୍କୁ ସେତେବେଳେ ମନେ ପଡିଯାଉଛି ଦେଇଥିବା କଥା ଗୁଣ୍ଡିଚାରାଣୀ। ସେ ତ ଗୁଣ୍ଡିଚାରାଣୀଙ୍କୁ କଥା ଦେଇଥିଲେ 1 ବର୍ଷ ଭିତରେ ସେ ନୀଳମାଧବଙ୍କ ସନ୍ଧାନ ଦେବେ। ସେ ପୁଣି ଫେରି ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ଲଳିତାକୁ କହିଛନ୍ତି ଚାଲ ଆମ ଦେଶକୁ ଫେରିଯିବା। ସେମାନେ ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କୁ ଖବର ନ ଦେଇ ସେମାନେ ପଳେଇ ଯାଇଛନ୍ତି, ଗୋପନରେ ଫେରି ଆସିଛନ୍ତି ନିଜ ରାଜ୍ୟକୁ। ସେ ରାଜାଙ୍କୁ ସବୁ କହିଛନ୍ତି, ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ଏବଂ ରାଣୀ ଗୁଣ୍ଡିଚାକୁ। ସେମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସି ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ କାଳ ବିଳମ୍ବ ନ କରି ସେମାନେ ବାହାରି ଯାଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେଇ ସମୟରେ ଗୋଟେ ଘଟଣା ଘଟିଛି। ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ଟିକେ ଗର୍ବ କରିଦେଇଛନ୍ତି ମନରେ। ସେ କହିଲେ, ମନରେ ଗର୍ବ କରି କହିଛନ୍ତି ମୁଁ ହେଉଛି ପୃଥିବୀର ପ୍ରଥମ କ୍ଷତ୍ରିୟ ରାଜା ଯିଏକି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ଆଣି ପୃଥିବୀରେ ସ୍ଥାପନ କରିବେ, ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ରୂପକୁ ଆଣିକି। ଏଇ କଥା କହିଲା ମାତ୍ରେ ଆରପଟରେ ଯୋଉଠି ନୀଳମାଧବ ଥିଲେ ହଠାତ୍ ସେଠି ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ ଆସିଛି ଏବଂ ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡରେ ନୀଳମାଧବ ଅଦୃଶ୍ୟ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ସେଠାରେ ଖାଲି ବାଲି ବାଲି ଖାଲି ବାଲି, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ମରୁଭୂମି ପାଲଟି ଯାଇଛି ସେ ଅରଣ୍ୟ ଜାଗା। ତାପରେ ଏମାନେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ରାଣୀ ଗୁଣ୍ଡିଚା ଏବଂ ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ତାଙ୍କର ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତଙ୍କ ସହିତ। ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳେ ସେମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି କେବଳ ବାଲି, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ସେଠି।
ସେମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଦୁଃଖିତ ମଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି, କଷ୍ଟ ପାଉଛନ୍ତି। ସତରେ କଣ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖାଦେବେନି? ତାଙ୍କର ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନାରେ କୋଉଠି ତ୍ରୁଟି ଘଟିଲା, କଣ ହେଲା? ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଶୂନ୍ୟବାଣୀ ହଉଛି, ବୋଧେ ରାଜା କୋଉଠି ଗର୍ବ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ଶୂନ୍ୟବାଣୀରେ ରାଜାଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଛି, ହେ ରାଜା, ତମେ ମତେ ଭେଟିବ ନିଶ୍ଚିତ, କିନ୍ତୁ ନୀଳମାଧବ ରୂପରେ ନୁହେଁ। ତୁମେ ଯାଅ ବାଙ୍କି ମୁହାଣରେ ଯାଇ ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ କର, ସେଇଠି ମୁଁ ତମକୁ ଦାରୁ ରୂପ ଉପରେ ଦେଖାଦେବି। ପୁଣି ଫେରି ଆସିଛନ୍ତି ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ, ରାଣୀ ଗୁଣ୍ଡିଚା। ସେମାନେ ଯାଇ ବାଙ୍କି ମୁହାଣରେ ମହୋଦଧି କୂଳରେ, ଯୋଉଟା ବଙ୍ଗୋପସାଗର ବୋଲି ଆମେ କହୁଛେ, ସେଠି ଯାଇକି ଯଜ୍ଞ କରିଛନ୍ତି। ଶହ ଶହ ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ କଲା ପରେ ସେ ଦେଖିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଦାରୁ ଯୋଉଥିରେ ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ଚିହ୍ନ ଅଛି। ସେ ଦାରୁଟେ, ମହାମେରୁ ଦାରୁଟେ ଭାସି ଭାସି ଆସି ବାଙ୍କି ମୁହାଣରେ ଲାଗିଛି। ସେମାନେ କୃତକୃତ୍ୟ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଶେଷରେ ସେମାନେ ବିଷ୍ଣୁ ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି ଦାରୁ ଉପରେ। ସେ ଦାରୁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କାହାଣୀଟେ ଅଛି, ଛୋଟିଆ କିମ୍ବଦନ୍ତୀଟେ ଅଛି। ଦାରୁ କିପରି ହେଲେ ପ୍ରଭୁ? ଯଦି ଆମେ ଫେରିଯିବା ତ୍ରେତୟା ଆଉ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗକୁ ଟିକେ, ପିଲାମାନେ, ତ୍ରେତୟାରେ ଜଣେ ଥିଲେ ଅଙ୍ଗଦ ବୋଲି। ଯଦି ତମେ ମାନେ ଜାଣିଥିବ, ରାମାୟଣରେ ଗୋଟେ ଚରିତ୍ର ଥିଲେ ଅଙ୍ଗଦ, ବାଳିଙ୍କର ପୁତ୍ର। ତ୍ରେତୟାରେ ଯିଏ ଅଙ୍ଗଦ, ଦ୍ୱାପରରେ ସେ ଜରାସବର। ଜରାସବର ନାଁ ଶୁଣିଥିବ ପିଲାମାନେ। ତ୍ରେତୟାରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଯେତେବେଳେ ବାଳିକୁ ବଧ କଲେ, ବାଳି ସେତେବେଳେ ଶପଥ କରି ବାଳିକୁ ବଧ କଲେ, ଅଙ୍ଗଦ ସେତେବେଳେ ଶପଥ କରିଥିଲେ ଯେ ସେ ତାଙ୍କର ପିତୃ ହତ୍ୟାର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବେ। ଏବଂ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଠାରୁ ସେ ବର ପ୍ରାପ୍ତ ମଧ୍ୟ ହେଇଥିଲେ, ସିଏ ଭଗବାନ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବକ ହେଇ ମଧ୍ୟ ରହିବେ। ସେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ହତ୍ୟା ବି କରିବେ, ସେବକ ବି ହିଁ ରହିବେ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ଜରାସବର ହୋଇ ଜନ୍ମ ନିଅନ୍ତି। ଆମେ ଜାଣିଛେ ଶିଆଳି ଲଟା ମୂଳରେ ଜରାସବର କିପରି ଶରବିଦ୍ଧ କରି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ନିଧନ କରିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଶେଷ କୃତ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ହଉଥିଲା, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ନାଭି କମଳଟି ଅଗ୍ନିରେ ଜଳି ନଥିଲା। ବହୁତ ଦିନ, 7 ଦିନ 7 ରାତି ଧରି, କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଏଇଟା କହୁଛି, ମୁଁ ଶୁଣିବାର କଥା ତୁମ ମାନଙ୍କୁ କହୁଛି ପିଲାମାନେ। 7 ଦିନ 7 ରାତି ଧରି ସେମାନେ ଅଗ୍ନି ସଂଯୋଗ କରିଥିଲେ, ଜଳି ନଥିଲା। ପୁଣି ଶୂନ୍ୟବାଣୀ ହେଇଥିଲା ଯେ ସେ ନାଭି କମଳ ତାଙ୍କର କେବେ ଭସ୍ମୀଭୂତ ହେବ ନାହିଁ, ଜଳିବ ନାହିଁ। ତ ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ କାଠରେ ବାନ୍ଧି ତାଙ୍କର ସେଇ ଅଙ୍ଗଟିକୁ ସମୁଦ୍ରରେ ଭସେଇ ଦେଇଥିଲେ। ସେଇ ସମୁଦ୍ରରେ ସେଇ ନାଭି କମଳ ଦାରୁ, ମହାଦ୍ରୁମ ଦାରୁର ରୂପ ନେଇ ଭାସି ଆସିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ କାହା ପାଖକୁ? ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ଏବଂ ରାଣୀ ଗୁଣ୍ଡିଚା। ଏଇ ହଉଛି ତାଙ୍କର କିମ୍ବଦନ୍ତୀ। ତାଙ୍କର ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ସେ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ମହାଦ୍ରୁମ ମହାଦାରୁଙ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେ ଖୁସି ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଜେ ନ ଉଠେଇ ତାଙ୍କର ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ହାତୀ ଘୋଡ଼ା ଲଗେଇ ଦଉଛନ୍ତି, ଆଣିବେ ଗୁଣ୍ଡିଚାପୁରୀକୁ, ଗୁଣ୍ଡିଚା ଭବନକୁ ଆଣିବେ। କିନ୍ତୁ ମହାଦ୍ରୁମ ଟିକେ ବି ହଲୁ ନାହାନ୍ତି, ଟିକେ ଘୁଞ୍ଚୁ ନାହାନ୍ତି। ପୁଣି ତାଙ୍କୁ ସେ ଯେତେବେଳେ ଅଧ୍ୟାୟ କରୁଛନ୍ତି, ପୁଣି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ଶୂନ୍ୟବାଣୀ ହଉଛି, ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶ ହେଉଛି। ଏ ଧ୍ରୁମ ସେତେବେଳେ, ଏ ମହାମେରୁ ମହାଦାରୁ ସେତେବେଳେ ଉଠିବ ଯେତେବେଳେ ସବର ରାଜ ଆସିକି ନିଜେ ବିଶ୍ୱାବସୁ ନିଜେ ଆସି ହାତ ଦେବେ। ବିଶ୍ୱାବସୁ ହେଉଛନ୍ତି ପରମ ବିଷ୍ଣୁ ଭକ୍ତ। ସେ ମଧ୍ୟ ଦୁଃଖିତ, ତାଙ୍କ ନୀଳମାଧବ କେଉଁ ଆଡେ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି, ସେ ମଧ୍ୟ କଷ୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ରାଜା ବହୁତ କଠୋର କଥା କହିକି ଆସିଛନ୍ତି, ସେ ବୋଧେ ଲୁଚେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଏଇଟା ଘଟିଛି ପ୍ରଚାର ପଠରେ। ତ ରାଜା ଏବେ ଯାଇକି, ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ଯାଇକି କ୍ଷମା ମାଗୁଛନ୍ତି। କ୍ଷମା ମାଗିକି ବିଶ୍ୱାବସୁଙ୍କୁ ଡାକିକି ଆଣିଛନ୍ତି। ବିଶ୍ୱାବସୁ ହାତ ମାରିଲା କ୍ଷଣି ଦାରୁ ହଟି ଯାଉଛନ୍ତି। ଦାରୁଙ୍କୁ ଆଣି ବିଶ୍ୱାବସୁ, ବିଦ୍ୟାପତି ଏବଂ ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ନିଜେ ଗୁଣ୍ଡିଚାପୁରୀ ଆଣିଛନ୍ତି। ସେଠାରେ ଆଣି ତ ଦେଲେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ, କିନ୍ତୁ ଠାକୁରଙ୍କର ବିଗ୍ରହ କେମିତି ହବ, ରୂପ କେମିତି ହବ? ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ଶୂନ୍ୟବାଣୀ ହଉଛି, ଜଣେ ବୁଢା ବଢେଇ ଆସି ବିଗ୍ରହ ତିଆରି କରିବେ। ସେ ବୁଢା ବଢେଇ କିଏ ପିଲାମାନେ? ବିଶ୍ୱକର୍ମା ନିଜେ। ସେ ବୁଢା ବଢେଇ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ସର୍ତ୍ତ ରହିଛି ଯେ 21 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର, ତା ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ତିଆରି ସରିଛି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ତିଆରି ହେବାର କାରଣ ହଉଛି, ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କ ସ୍ୱରୂପକୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭକ୍ତ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଆସିବେ, ଗୁଣ୍ଡିଚାପୁରୀ ହୁଏତ ସେତିକି ଜାଗା ସମ୍ଭବ ନ ହେଇପାରେ ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କୁ ରଖିବାକୁ। ସେଥିପାଇଁ ବିରାଟ ଏକ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ। ତାପରେ ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ଦାରୁକୁ ନେଇ ସେଠି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦାରୁ ବିଗ୍ରହ ରୂପ ନେବା ପୂର୍ବରୁ ଆସିଛନ୍ତି ଆମର ବିଶ୍ୱକର୍ମା ବୁଢା ବଢେଇ ରୂପ ନେଇ। ତାଙ୍କର ସର୍ତ୍ତ ହେଉଛି
21 दिन पर्यंत तमे मते से गोटे घर भितर जो मुख दे बाहर जो मुख दे बंद करदेव 21 दिन पर्यंत से कबाट खोला जीव ना कि मते केही देखिबे ना तमे स्वप्न रे कल्पना रे जेमती विग्रह भाविच मु सेमती विग्रहटे गढ़ी राणी गुंडीचा सबुबले से दुआर सामने जगी बसी थांती अन्य लोक मानक सहित से शुणु था सबुदिन ठक 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 काम चली ताने बढ़ेटे काम कर बुढ़ा बढ़े न खाई न पी काम कर चलती निरविच्छिन्न भाव में हठात 14 दिन पर देखा किसी शब्द शुभु ना भीतर राणी गुंडीचा बहुत व्यस्त हो पड़े अन्य मन पचारे अरे तुम्हें मैंने शुणी पार्छ से कहले नहीं आम भी शुणी पार्नु ठक ठक बंद हो गला 2 दिन हो से पुणी आसी राजा इंद्रदम्न को गुहारी कर हे राजन आम सीना विग्रह गढ़ा जाऊे विष्णु को प्रतिष्ठा करने जाऊे कि भावतु जो से बुढ़ा बढ़ई कथा न खाई न पी 14 दिन हो भीतर अच्छा आउ कि ठक ठक भी शुभुनि प्रत्यय हूँ बुढ़ा बढ़ई किसी असुविधा हो जाए तो आमको निश्चित भाव में खोलिकी देखा पड़ो कबाट ताकर भी गोटे परिवार अच्छी आम एमती पाप करें मनीष हत्या करें बहुत चाहिए बहुत राजा को बुझा राजा कहते ना प्रतिज्ञाबद्ध मुझे बढ़ई पाखे प्रतिज्ञा कर 21 दिन पूर्वर मुझे कबाट खोल आदेश दे पारि ना कौन सी उपाय रे राणी गुंडीचा राजा को मन कबाट खोल शेष राजा जा कबाट खोली कबाट खोला हतबाक हो पड़ कबाट खोली से कौन देखुं चतुर्धा मूर्ति अधागढ़ा जगन्नाथ बलपुत्र सुभद्रा एवं सुदर्शन विग्रह राजा से शरण पशुंट हे प्रभु मु कौन कली मु अधम कौन कली समय पूर्व प्रतिज्ञा करी 21 दिन पूर्व मु कबाट खोलि ना किंतु मु कौन कली सेठी शून्यवाणी होची हे राजन एटा तोर इच्छा नुह तोर कर्म नुह मोर इच्छा मु रूप नहीं मु जो रूप नहीं अठागढ़ मूर्ति सेटा मोर इच्छा मु यही रूप में दर्शन देवी मोर भक्त मान एबे मंदिर हो गला भगवान भी आसीगल एबे भगवान को प्रतिष्ठा करिवो राजा इंद्रद्युम्न कहते मु प्रतिष्ठा करें अरे तुम क्षत्रिय राजा तुम प्रतिष्ठा कर नहीं ब्रह्मा प्रतिष्ठा करेंगे विष्णु पृथ्वी पृष्ठ ब्रह्मलोक जीव कि पे मन रख राजा इंद्रद्युम्न किंवदंती अनुसार प्रथम राजा से कि स्वदेह ब्रह्मलोक जाती भक्ति थिला सेतिकी पुण्य बल थिला से नारद सहित जाइछन्ती ब्रह्मलोक ब्रह्मा को निमंत्रण दबा से जगन्नाथ मंदिर प्रतिष्ठा करेंगे श्री मंदिर प्रतिष्ठा करेंगे से जाई पहुंची सीना कि आम समय और समय भितर बहुत पार्थक्य अच्छी सेठी गोटे मुहूर्त ये हजार हजार वर्ष सेठी निमंत्रण देला परे ब्रह्मा मध्य राजी होइछन्ती आसीया किंतु सेही समय सेही मुहूर्त मध्य पृथ्वी पृष्ठ हजार हजार वर्ष बीती जाइछि ब्रह्मलोक इंद्रद्युम्न फेरी देखती मंदिर ना सबुआड़े खाली बाली मरुमय एवं सेही समय गाल माधव बोली जने राजा पृथ्वी पृष्ठ थे माधव बोली जने राजा सी घोड़ा टापुरे बाजी मंदिर मंदिर को पुणी आविष्कार कर माधव बोली राजा एवं सी निजे कहते से मंदिर निर्माता सी जेहेतु मंदिर निर्माता किए कहवा कई नहांती सी कहते मंदिर मु निर्माण शेष राजा इंद्रद्युम्न मंदिर चारिपटे बुल कहते मंदिर तो मुझे सैन्य सामंत मैंने धरिकी आज्ञा ए लोकटे बुलूला मंदिर चारिपटे कौन मंदिर मुझे शेष राजा इंद्रद्युम्न को प्रमाण देवा पड़ी से मंदिर से निर्माण करते मंदिर भीतर थी ओलट पेचा मंदिर भीतर गोटे पेचा ये बहुत किंवदंती कहले बोध समय सरी श्री जगन्नाथ संस्कृति श्री जगन्नाथ को महिमा एते कम समय भीतर आम वर्णना करें जिते कहते आमको लगे आम आरंभ ही करुचे तो शेष प्रमाण देते राजा इंद्रद्युम्न कि ए मंदिर से ही कर गाल माधव जे राजा से क्षमा प्रार्थना कर इंद्र ब्रह्मा एवं समग्र देवगण
ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ବ୍ରହ୍ମା ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଛନ୍ତି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ବା ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଛନ୍ତି। ଇଏ ଥିଲା ଜଗନ୍ନାଥ କିପରି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଲେ ତାର କିମ୍ବଦନ୍ତୀ। ୟାକୁ ଜାଣିଲା ପରେ ଆମେ ଏବେ ଜାଣିବା ଜଗନ୍ନାଥ ଓଡିଆ ସଂସ୍କୃତିରେ ଆମେ ଜଗନ୍ନାଥକୁ କିପରି ଭାବରେ ଆମେ ମାନନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଓଡିଆ ସଂସ୍କୃତି କଥା କହିବା ମାନେ ସଂସ୍କୃତି ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ବହୁତ ବ୍ୟାପକ। କିଛି ଆମର ସାହିତ୍ୟିକ ସମାଜ ବିଜ୍ଞାନୀ ଆମର ବିଭିନ୍ନ ରିସର୍ଚର୍ସ ମାନେ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ଯୋଉମାନେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ମତରେ ସଂସ୍କୃତି ହେଉଛି ଗୋଟେ ମାନବ ଜୀବନର ଜୀବନ ଚର୍ଚ୍ଚା। କେହି କେହି କହୁଛନ୍ତି ସଂସ୍କୃତି ହେଉଛି ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମାନବ ବା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଜାତିର ଜୀବନ ଶୈଳୀ। ତ ଯଦି ସେହି ଯୁକ୍ତିରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଓଡିଆ ସଂସ୍କୃତି କଣ, ଓଡିଶାର ସଂସ୍କୃତି ବା ଓଡିଆ ସଂସ୍କୃତି କଣ, ତାର ଖାଦ୍ୟ ପେୟ ଚାଲିଚଳଣି ଭାଷା ସାହିତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ଏଇ ସବୁ ଆମେ ସଂସ୍କୃତି ବୋଲି କହିପାରିବା। ତ ଏଇ ସଂସ୍କୃତିରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ କିପରି ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବି। ଆମେ ଆମ ସଂସ୍କୃତିରେ ଆମ ପରମ୍ପରାରେ ଆମେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଗୋଟେ ରକ୍ତ ମାଂସଧାରୀ ମଣିଷ ବୋଲି ଭାବୁ, ହଁ ନା ନାଇଁ? ଆମ ଜଗନ୍ନାଥ କେମିତିଆ, ଆମ ଠାକୁର କେମିତିଆ ଏବେ ଦେଖିବା ଆମେ। ଯେତେବେଳେ ପିଲାଟିଏ ଜନ୍ମ ହେଉଛି ତାର ବହୁତ ନାମକରଣ କରାଯାଉଛି ନା ନାଇଁ, ବିଭିନ୍ନ ନାମ। ସେମିତି ଆମ ଠାକୁର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ନାମ, ତାଙ୍କର 12 ମାସରେ 12ଟି ନାମ। ଯେମିତିକି ମୁଁ ଏଠି ତମକୁ କହିବାକୁ ଚାହିଁବି କଣ କଣ ତାଙ୍କର ନାମ। ମାର୍ଗଶିର ମାସରେ ସେ କେଶବ, ପୌଷ ମାସରେ ନାରାୟଣ, ମାଘ ମାସରେ ମାଧବ, ପୁଣି ଫଗୁଣରେ ଗୋବିନ୍ଦ, ଚୈତ୍ର ମାସରେ ବିଷ୍ଣୁ, ବୈଶାଖରେ ମଧୁସୂଦନ, ଜ୍ୟେଷ୍ଠରେ ସେ ତ୍ରିବିକ୍ରମ, ଆଷାଢେ ବାମନ, ଶ୍ରାବଣ ମାସ ସେ ଶ୍ରୀଧର, ଭାଦ୍ରବ ମାସରେ ଋଷିକେଶ, ଆଶ୍ବିନ ମାସରେ ପଦ୍ମନାଭ, ପୁଣି କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ଦାମୋଦର। ସବୁ ମାସରେ ତାଙ୍କର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ନାମ। ତା ସହିତ ସବୁ କାମ ବେଳେ ଯେମିତି ଆମେ ନମିତା ଅଗ୍ରୱାଲଙ୍କ ଗୀତ ଶୁଣି ନାହାନ୍ତି, ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ 16 ନାମ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି କହୁଛି ଶୁଣ। କେଉଁ କାମ ବେଳେ କି ନାମ ଯାଉଥିଲେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ ମନସ୍କାମ। ଯଦି ତମ ମାନଙ୍କର ମନ ଥିବ ସେମିତି କୋଉ କାମ ବେଳେ ଆମେ କୋଉ ନାମ ଧରି ଆମ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକିବା। ଯେମିତିକି ଔଷଧ ସେବନ ସମୟରେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ନାମ ଧରିବା, ଭୋଜନ ସମୟରେ ଜନାର୍ଦ୍ଦନ, ଶୟନ ସମୟରେ ପଦ୍ମନାଭ, ବିବାହ କର୍ମରେ ପ୍ରଜାପତି, ଯୁଦ୍ଧ କାଳରେ ଚକ୍ରଧର, ପ୍ରବାସରେ ତ୍ରିବିକ୍ରମ, ସଖାସନ୍ଧ ବିନୋଦରେ ଶ୍ରୀଧର, ଦୁଃସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲେ ଗୋବିନ୍ଦ, ସଙ୍କଟ କାଳରେ ମଧୁସୂଦନ, ଜଳ ପ୍ରଳୟରେ ବରାହ, ପର୍ବତ ଆରୋହଣ ବେଳେ ରଘୁନନ୍ଦନ, ଯାତ୍ରା କାଳେ ବାମନ ଏବଂ ସମସ୍ତ କର୍ମରେ ମାଧବ। ଶେଷରେ ଆମେ କାହା ନାଁ ଡାକନ୍ତି? ଶେଷରେ ଆମେ ନାରାୟଣ, ଜୀବନ ଗଲା ବେଳେ ଶରୀର ତ୍ୟାଗ ସମୟରେ ଆମେ ନାରାୟଣଙ୍କ ନାମ ନେଉଛୁ। ଏବଂ ଏଇ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ମୋର ସାରଙ୍କ କଥା ମଧ୍ୟ ମନେ ପଡୁଛି। ସାର୍ କହୁଥିଲେ, ଆମର ପୀତାମ୍ବର ସାର୍ କହୁଥିଲେ, ଆମର କୁଳ ସଚିବ, ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ସବୁ ଧର୍ମର, ସେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର, ସେ ଜୈନ ଧର୍ମର, ସେ ଗାଣପତ୍ୟର, ସେ ସୌର, ସେ ଶାକ୍ତ, ସେ ତାଙ୍କୁ ଯୋଉ ଧର୍ମର ଲୋକମାନେ ଯାହା ଭାବିଲେ ସେ ତାଙ୍କୁ ସେହି ରୂପରେ ଦର୍ଶନ ଦେଲେ। ସେ ଏମିତିଆ ଠାକୁର, ଭାବର ଠାକୁର, ସେ ଭାବଗ୍ରାହୀ, ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ, ମନ କଥା ସବୁ ବୁଝିପାରନ୍ତି। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ମୋର ଅନୁଭୂତି କହିବି, କିନ୍ତୁ ଶେଷକୁ କହିବି, ହୁଏତ ଟିକେ ଭାବପ୍ରବଣ ହେଇଯାଇପାରେ, ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଅନୁଭୂତିଟାକୁ ଶେଷରେ କହିବି ବୋଲି ରଖିଛି। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ଆମ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ନାମକରଣରୁ ମୁଁ ଆରମ୍ଭ କଲି। ନାମକରଣ ପରେ ତାଙ୍କର ଏବେ ନାମକରଣ ହେଇଗଲା। ଏବେ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମ ପରିବାରରେ ହୁଏ। ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ରକ୍ତ ମାଂସଧାରୀ ମଣିଷ ସେ କେମିତି। ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଶୟନ କରନ୍ତି, ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ରୁହନ୍ତି, ହଁ ନା ନାଇଁ? ସେ ସକାଳୁ ଉଠି ଦାନ୍ତ ବି ଘଷନ୍ତି। କୋଉ ଠାକୁର ଦାନ୍ତ ଘଷିଥିବାର ତମେ ଶୁଣିଛ କି ମୁଁ ଜାଣିନି। ଦାନ୍ତ ଘଷିଲା ପରେ ସେ କଣ କରନ୍ତି? ସେ ଯୋଉ ରାତିରେ ଯୋଉ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରିଥାନ୍ତି ସେ ବସ୍ତ୍ର ସେ ବଦଳାନ୍ତି। ତାପରେ କଣ ହୁଏ? ସେ ସ୍ନାନ କରନ୍ତି। ସ୍ନାନ କଲା ପରେ ସେ ସଜବାଜ ହୁଅନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ରୂପ ତାଙ୍କର। ସଜବାଜ ହେଲା ପରେ ସେ ଖାଇବା, ଆଉ ତାଙ୍କ ଖାଦ୍ୟ କଥା ମନେ ପଡିଲେ ତ ଅମୃତ ଭଳି ସବୁ ଜିନିଷ ଲାଗେ। ଯେମିତି ଆମ ଓଡିଆ ଦେବତା ବୋଲି ଆମେ ତାଙ୍କୁ କାହିଁ କହିବା? ଓଡିଶା ଏକ କୃଷି ଭିତ୍ତିକ ଦେଶ, ରାଜ୍ୟ ଆମର।
ओडिशार आमर भात हूँ आमर सब किछि से भात हूँ श्री जगन्नाथ महाप्रसाद से सकाळे खेचुड़ी खाती पिठा खाती पोड़ पिठा खाती रसगोला खाती विभिन्न जिनस खाती भात खाती डाली खाती शाग खाती कौन एमती जिनस ना जो जगन्नाथ खाती बोधे बड़खिया ठाकुर बोली कहुए खाद्य कथा कहले बोधे गोटे बही होम खाद्य विषय आलोचना कर खाद्य से सकाଳେ खाना आम जमी मनीष गोटे 3 थर खाए दिन को से सकाଳେ खाती से द्विपहर खाती टिके विश्राम नियंती से संध्यारे खाती से राति खाती खाई सारा पर से बिड़िया पान भी खाती को ठाकुर पान खाई शुणी बोले मैंने पान खाइबा को भल पाती से पान रे कौन थाए चून न थाए से पान थाए खईर आमर जोटा कहते अलैच बड़ अलैच एमती बहुत जिनस मिसिकी बिड़िया पान होता है बिड़िया पान खाइला पर से पुणी खाती पोड़ पिठा विभिन्न जिनस से खाती से बड़ रसिकिया खाती सजबाज जमी कहती पान खाती से नाच देखती मनीष बड़े से कालातिपात करती सबुठार बड़ कथा पिले माने से खाती तो खाती से समस्त कथा शुणी भी पारती आम जाने अधा गड़ा ठाकुर से आखि ना आखि पता अच्छे माने आखि पता ना बड़ बड़ आखि कर अनेचन किए जने कहते आखि पता ना कहीं से आखि पता आमको देचन आम रेस्ट कर से समस्त देखुथे हाथ ना से सब कम कर गोड़ ना से सबुठ विद्यमान से सब कथा शुणती समस्त को शुणती पुणी क्या शुणती अनेक समय से भावग्राही कहे से होती भावग्राही अंतर्जामी आम शुणे पे भक्त सालवेग कथा बलराम दास कथा बलराम दास बाली रथ को सी पलि जाते से कहते मत भाव जे डाक तार से किंवदंती कहे से बलराम दास को बाली रथ से भक्त सालवेग सी बड़दाण्ड निज रथ को भी अटकाई दासिया बाउरी हाथ नड़िया नहीं सी आउ कौन करते हाड़ीदास बालीश्वर काठसर से कैतल्य बाहर कर जाजपुर बंधु महांती से सुना थाली रे 56 कोटी भोग बाड़ी सी हूँ आम ठाकुर आम अनेक समय बेले बेले गाली भी करू मो कथा कहीं बुझुनु कालिया ठाकुर आम भल पाऊ स्नेह करू श्रद्धा करू भक्ति करू गाली करू ये हूँ आम ओडिया परंपरा ये हूँ आम ठाकुर आ गोटे कथा कही रखे आम ओडिया जाति ओडिया धर्म आम 33 कोटी देवता को आम पूजा करूँ आम आम सप्ताह जो 7टा बार अच्छी आम अनेक देवादेवी प्रति समर्पित सोमवार महादेव शिव मंगलवार मंगला हनुमान हनुमान बुधवार बुद्धिवार गुरुवार महालक्ष्मी शुक्रवार माँ संतोषी शनिवार शनि देवता दक्षिण काली रविवार सूर्य नारायण रवि नारायण सप्ताह 7टा बार होगा एपर जगन्नाथ को क्यों बार आम अर्पण कर सर्वमंगल जगन्नाथ जगन्नाथ बार हूँ परिवार जो परिवार से जगन्नाथ से बहुत रथ यात्रा जगन्नाथ परिवार धरी जाइए कोठी माउसी माँ पूर्व जगन्नाथ बेसी गाधे देले ठंडा भी हो जाए ज्वर हुए से औषध भी खाती ज्वर हेल्ले शोई पड़ती औषध खाती उठिले से बुलवा जाती माउसी घर को आमर ओडिया जाति परंपरा आम छुट्टी रे कौन जाती माउसी घर को मामू घर को बुली आसले मन भल लगे भाई भौणी सहित सेमती जगन्नाथ भी पारिवारिक लोक आम भगवान आम देवता ओडिया देवता से भी भाई भौणी की धरी माउसी घर को बुलवा जाती माउसी घर गला बेले स्त्री को नियंती कहीं पे मैंने पुणी ये आसूची ओडिया जातिर परिचय ओडिया जातिर संस्कृति आम जाने 150 भाई भौ सांग ही बुलती सांगरे जेहेतु बड़ भाई बलभद्र अच्छा जगन्नाथ से बोध हुए स्त्री लक्ष्मी को नहीं जाती 150 भाई भौ सांगे रास्तार बुलि माउसी घर जाए से भौणी को लेकिन जाती आ पुणी जाने घरे कली हुए स्वामी स्त्री भितर
ଯଦି ସ୍ତ୍ରୀ କି ନ ନେଇକି ଯାଇଛି ତାର ଅବସ୍ଥା କଣ ଆମେ ସେମାନେ ଜାଣିବା ଆଗକୁ ଯାଇ। ତ ପୁଣି କଣ ହୁଏ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ମାନଭଞ୍ଜନ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି। କଣ ଦେଇ? ରସଗୋଲା ଦେଇ। ଯଦି ସ୍ୱାମୀ ଘରକୁ ପଳେଇ ଯାଇଛନ୍ତି ସ୍ତ୍ରୀକୁ କିଛି ନ କହି, ସ୍ତ୍ରୀ ରାଗିଛନ୍ତି, ତ ସ୍ୱାମୀ କଣ କରନ୍ତି? ଆସିଲା ବେଳେ ଭଲ ଜିନିଷ ଟିକେ ନେଇକି ଆସିଥିବେ ତା ମାନଭଞ୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ। ସେଥିପାଇଁ ଜଗନ୍ନାଥ, ଯୋଉଟା ଆମର ଜିଆଇ ଟ୍ୟାଗ ରସଗୋଲା ପାଇଛି ଏବଂ ରସାବଳି ମଧ୍ୟ ପାଇଛି ଓଡିଶାର, କାହିଁକି ନା ସେଟା ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିରେ ଅଛି। କାହିଁକି ଜିଆଇ ଟ୍ୟାଗ ପାଇଲା? ଅନେକ ସମୟରେ ଆମର ରସଗୋଲାକୁ ଆମେ ବେଙ୍ଗଲର ବୋଲି କହିଛି, କଲିକତାର ବୋଲି ବହୁତ ଅନେକ ସମୟରେ ଆମର କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସି ହେଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆମ ଏ ବିବାଦର ଅନ୍ତ କୋଉଠି ଘଟିଥିଲା? ଯେବେ ଆମେ କହିଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ଯେତିକି ପୁରୁଣା, ରସଗୋଲା ସେତିକି ପୁରୁଣା। ରସଗୋଲା ଜଗନ୍ନାଥ। ଏଇ ସବୁ ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ମୋର କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ମନେ ପଡୁଛି, ଜୟଦେବ ସାରଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡେ। ଜୟଦେବଙ୍କ କଥା। ଜୟଦେବ କଣ ରଚନା କରିଥିଲେ ପିଲାମାନେ? ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ। ସେ ଭାବଗ୍ରାହୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଭକ୍ତ ଥିଲେ। ଜୟଦେବଙ୍କର ଛୋଟ ଛୋଟ କିମ୍ବଦନ୍ତୀରେ କହୁଛି, ଜୟଦେବଙ୍କର ସେ ବିଷ୍ଣୁ ଭକ୍ତ ଥିଲେ ଏବଂ ସେ ବିବାହ କରିବାକୁ କେବେ ଭାବି ନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟରୁ ଜଣେ ଆସିଥିଲେ, ବିଷ୍ଣୁ ଶର୍ମା ବୋଲି ବୋଧେ ତାଙ୍କ ନାଁ, ତାଙ୍କର କିଛି ପୁଅ ଝିଅ ହେଉନଥିଲା। ସେ ଆସିକି ଭଗବାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ଭଗବାନ ଆମର ଯଦି ସନ୍ତାନଟି ହୁଏ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ତମର ସେବାରେ ଲଗେଇଦବୁ। ଭାବଗ୍ରାହୀ ଶୁଣିଲେ, ତାଙ୍କର ଝିଅଟି ହେଲା। ଝିଅଟି ଯେତେବେଳେ ବଡ ହେଲା, ତାର ନାଁ, ଝିଅଟି ନାଁ ଦେଲେ ସେ ପଦ୍ମାବତୀ। ସେ ତାକୁ ନେଇକି ଆସିଲେ ପୁରୀକୁ, ଏବଂ ପୁରୀରେ ଯେତେବେଳେ କହିଲେ ଆମେ ଟେକିଦେଲୁ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜଗନ୍ନାଥ କହିଲେ ମୁଁ ଗ୍ରହଣ କଲି। ମୋର ସାମ୍ନାରେ କଳ୍ପବଟ ମୂଳେ ମୋର ପରମ ଭକ୍ତ ବସିଛି ଜୟଦେବ, ତୁ ତୋର ଝିଅକୁ ସେଇଠି ତାକୁ ଅର୍ପଣ କରିଦେଇଯାଅ। କିନ୍ତୁ ଜୟଦେବ କହିଲେ ମୁଁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବି, ମୁଁ ତ ଗୋଟେ, ମୁଁ ଏମିତି ବ୍ରାହ୍ମଣ, ମୋର କିଛି ରୋଜଗାର ନାହିଁ, ମୁଁ ତ ଭଗବାନଙ୍କର ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନରେ ମୋର ଦିନ ଅତିବାହିତ କରୁଛି। ଶେଷରେ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ପଦ୍ମାବତୀ ବହୁତ କଷ୍ଟ କଲେ, ମୁଁ ଛାଡିକି ଯିବି ନାହିଁ, ଆପଣ ଯାହା କରନ୍ତୁ ମତେ ମାରି ଦିଅନ୍ତୁ, ତାରି ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହା କରନ୍ତୁ କରନ୍ତୁ, ମୋ ବାପା ମା ଛାଡିକି ଗଲେଣି, ମୁଁ ଏଇଠି ହିଁ ରହିବି। ଜୟଦେବ ତାଙ୍କୁ ସ୍ତ୍ରୀ ରୂପରେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଜୟଦେବ, ଯେହେତୁ ମୁଁ କଥାକୁ ଆସିଛି, ଜୟଦେବଙ୍କ କଥା କାହିଁକି କହିଲି ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦର କଥା? ଜୟଦେବ ତାଙ୍କର କଳ୍ପନାରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଲୀଳା। ସେଠି ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କର ପ୍ରେମମୟ ଲୀଳା, ଏବଂ ସେଥିରେ ରାଧା ମାନ କରିଛନ୍ତି, ଅଭିମାନ କରିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଉପରେ। ଏବଂ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ବୁଝେଇବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। କେମିତି ବୁଝେଇବେ? ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି, ତମେ ଆଉ ମାନ କରନି ମୋ ଠାରେ, ତମେ ଟିକେ ହସି ଦିଅ, ମୋର ନେତ୍ର ଯୁଗଳ ଆହ୍ଲାଦିତ ହେଇଯାଉ ତମ ହସରେ, ତମ ପାଦରେ ମୁଁ ଅଳତା ଲଗେଇଦେବି, ତମ ପାଦଟିକୁ ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ରଖ ଏବଂ ମତେ କୃତକୃତ୍ୟ କର। ସେ ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି, ଏଇ ଲାଇନଟି ମୁଁ କେମିତି ଲେଖିବି, ପଂକ୍ତିଟି ମୁଁ କେମିତି ଲେଖିବି? ଯିଏ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, ପାଳନ କର୍ତ୍ତା, ସିଏ ଏମିତି ଦିନହୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ଶ୍ରୀରାଧାଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗୁଛନ୍ତି, ଏମିତି ପ୍ରେମ ଭିକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। ଏଇ ସମୟରେ ଲେଖୁଥିଲା ବେଳେ ବାରମ୍ବାର ତାଙ୍କ କଲମ ମୁଣ୍ଡଟି ରହିଯାଉଥାଏ, ସେଇ ପଂକ୍ତିଟି ସେ ଲେଖି ପାରୁନଥାନ୍ତି। ସେ ପଂକ୍ତିଟି ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଏଠି କହି ରଖେ। ସେ ପଂକ୍ତିଟି ହଉଛି, ସ୍ମର ଗରର ଖଣ୍ଡନମ୍ ମମ ଶିରସି ମଣ୍ଡନମ୍ ସେହି ପଦ ପଲ୍ଲବ ମୁଦାନ। ଏଇ ପଂକ୍ତିଟି ସେ ଲେଖି ପାରୁନଥିଲେ। ତାପରେ ସେ ତାଙ୍କର ଲେଖା ଲେଖି ଥୋଇକି ସେ କହିଲେ, ଠିକ ଅଛି ମୁଁ ସ୍ନାନ କରି ଆସେ, ତାପରେ ସେ ସ୍ନାନ କରିବାକୁ ବାହାରି ଗଲେ। ଭାବଗ୍ରାହୀ ଜଗନ୍ନାଥ ପରମ ଭକ୍ତଙ୍କର କଥା ସେ ଶୁଣି ପାରନ୍ତି, ଭାବକୁ ବୁଝି ପାରନ୍ତି। ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଜୟଦେବଙ୍କର ରୂପ ନେଇ ଆସିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ପଦ୍ମାବତୀ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ। ଆରେ ତମେ ତ ଏବେ ସ୍ନାନ କରିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ, ଏତେ ଶୀଘ୍ର କେମିତି ଫେରି ଆସିଲେ? ସେଠି ସେ କହିଲେ, ନାଇଁ ନାଇଁ, ମୁଁ ଗୋଟେ ପଂକ୍ତିଟି ଛାଡିଥିଲି, ମୋର ମନ ପଡିଗଲା, ମୁଁ ତାକୁ ଲେଖିଦେଇ ପଳେଇଛି, ନହେଲେ ଭୁଲିଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ପଳେଇ ଆସିଲି ଏବଂ ମୁଁ ଶୀଘ୍ର ସ୍ନାନ ସାରିକି ପଳେଇ ଆସିଛି, ଅଧାରୁ ଆସିଲି। ସେ ପଂକ୍ତିଟି ଲେଖିଲେ। ତାପରେ ପଦ୍ମାବତୀ ତାଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ବାଢି ଦେଲେ, ସେ ଖାଇଦେଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ସେ ଖାଇବା ପରେ ଯୋଉ ଉଚ୍ଛିଷ୍ଟ ରହିଲା, ସେଇଠି ପଦ୍ମାବତୀ ଖାଉଛନ୍ତି, ସେ ଶୟନ କରିବାକୁ ପଳେଇଲେ। ଯିଏ ସତସତିକା ଯିଏ ଆମର ଜୟଦେବ, ସେ ଫେରିଲେ ଯେତେବେଳେ, ସେ ଦେଖିଲେ ପଦ୍ମାବତୀ ବସି ଖାଉଛନ୍ତି। ଇଏ କି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଦୃଶ୍ୟ! ପଦ୍ମାବତୀ ତ ତାଙ୍କ ବିନା କେବେ ଖାଇନାହାନ୍ତି। ସିଏ ପଦ୍ମାବତୀ ଜଣେ ଜୟଦେବଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ, ସିଏ ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ। ଆରେ ସେ ତ ଏବେ ଗଲେ ଶୟନ କରିବାକୁ, ଏବେ ଖାଇ ପିଇକି ଗଲେ, ସିଏ ପୁଣି କଣ ଆସିଲେଣି ଓଦା ବସ୍ତ୍ରରେ?
ସେ କହୁଛନ୍ତି ଆରେ ତମେ ତ ଏବେ ଗଲ ଭିତରକୁ, ମୁଁ ତ ଏବେ ଗାଧେଇକି ଆସିଲି। ତମେ ପରା କହିଲ ତମେ ଶୀଘ୍ର ଗାଧେଇକି ପଳେଇ ଆସିବ, କାମ କରି ପଳେଇ ଆସିବ, ତମେ ଗୋଟେ ପଂକ୍ତି ଭୁଲି ଯାଇଥିଲ ସେଟା ଲେଖିଦେଲ। ଜୟଦେବ ଯାଇ ଦେଖନ୍ତି ତ ସେ ପଂକ୍ତି ଲେଖା ହେଇସାରିଛି। ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଆସିକି ତମେ ମାନେ ଭାବିବନି ତମ ପରୀକ୍ଷାରେ ଲେଖିଦେବେ ବୋଲି, ହୁଏତ ଲେଖିଦେଇ ପାରନ୍ତି। ତମେ ଯଦି ସେତିକି ଶ୍ରଦ୍ଧା ସେତିକି ଭକ୍ତିର ସହିତ ଡାକିବ ତମକୁ ମନ ବି ପକେଇ ଦେଇ ପାରନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ। ତ ଏଇ ହଉଛି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର କରୁଣା, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ମହିମା। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମହିମା ବୋଧ ହୁଏ ଯେତେ କହିବା ସରିବନି। ଆମକୁ ଲାଗୁଥିବ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି, ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି, ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ଯେମିତି ଆମେ ଜାଲରେ ସମୁଦ୍ରକୁ ଧରି ପାରିବା ନାହିଁ, ସେମିତି ଆମେ ଏଇ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥା ଉଦାହରଣ ଦେଇ ବୋଧ ହୁଏ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିର ମହିମା ଏବଂ ଓଡିଆ ଚେତନାରେ, ଓଡିଆ ସାଂସ୍କୃତିକ ଚେତନାରେ ଜଗନ୍ନାଥ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ବୋଧେ ଅସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ। ତ ଏଇ ହଉଛି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ମହାତ୍ମା, ଇଏ ହଉଛି ଓଡିଆ ଜାତିର ପରିଚୟ, ଓଡିଆ ଜାତିର ଅସ୍ମିତା। ଆମର ଓଡିଆ ସଂସ୍କୃତି କହିଲେ ଆମେ ବୁଝନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିକୁ, ଓଡିଆ ଇତିହାସ କହିଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ଇତିହାସକୁ ବୁଝନ୍ତି, ଓଡିଶାର ଧର୍ମ କହିଲେ ଆମେ ଜଗନ୍ନାଥ ଧର୍ମ ବୋଲି ଭାବୁ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ବୋଧେ ବାଦ ଦେଇ ଆମେ ନିଜର ପରିଚୟ କଳ୍ପନା ମଧ୍ୟ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଶେଷରେ ମୁଁ ଏତିକି କହିବି ପିଲାମାନେ, ଯେମିତି ସାରଙ୍କ ପଂକ୍ତିକୁ ପୁଣି ଆଉଥରେ ଉଦ୍ଧାର କରିବି। ଆଜି ଆମେ ଏତେ ଥର ଜଗନ୍ନାଥ 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 କଥା ଉଚ୍ଚାରଣ କଲେଣି। ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥ କରନ୍ତୁ ଆମ କଥା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁ, ତମ ମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ, ତମ ମାନଙ୍କୁ ଦୀର୍ଘାୟୁ କରନ୍ତୁ, ଭଲରେ ରୁହ ଏବଂ ଶେଷରେ ଜଗନ୍ନାଥ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କଲ୍ୟାଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କର ଉତ୍ତରୋତ୍ତର କାମନା କରନ୍ତୁ, ଉନ୍ନତି କାମନା କରନ୍ତୁ। ଏତିକି କହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ଟିକେ ତାଳି ହଉ। ମୁଁ ମ୍ୟାଡମଙ୍କ ବିଷୟରେ ଶୁଣିଥିଲି, ଦେଖିଥିଲି, ତେବେ ବିଶେଷ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇନଥିଲି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଗୋଟିଏ ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ଘଣ୍ଟା, ଦୀର୍ଘ ଗୋଟିଏ ଘଣ୍ଟା ମୁଁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲି। କେମିତି ହେଲି ନା, ମ୍ୟାଡମ ନା ହଉଛି ରାଧାରାଣୀ, ଜଗନ୍ନାଥକୁ ଆଣିଲେ ଟାଣି। ଭକ୍ତିମୟ ହେଇଗଲା। ଏବଂ ଯାହା କହୁଥିଲେ ମ୍ୟାଡମ, ଜଗନ୍ନାଥ ନାଁରେ ଏତେ ଶକ୍ତି ଅଛି। ଯଦି ଗୋଟିଏ ପାପୀ ଜୀବନ ସାରା ପାପ କରେ, ଥରେ ଖାଲି ଜଗନ୍ନାଥ କହିଲେ ସେ ସବୁ ପାପରେ ଜିତେ। ତେଣୁ ଜଗନ୍ନାଥ ନାମେ ପୁଣ୍ୟ ଯେତେ, ପାପୀ ନ କରି ପାରେ ପାପ ସେ। ଅନେକ କଥା ଆମେ ଶୁଣିଲେ, ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ପିଲାମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉପାଦାୟ ରହିବ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସଂସ୍କୃତି ଭିତରେ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ଆମର ସାଂସ୍କୃତିକ ଚେତନା ଉଦ୍ରେକ ହବାର ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ଏ ହଉଛି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ସୁଯୋଗ। କଥା ହ ମା ଲୋ, କଥା ଟିକେ ହ, ମୁଁ ବି କଥା ହଉଛି, ତୁ ବି ସେଠି କଥା। ସାଂସ୍କୃତିକ ଚେତନା ଆଜିର ସମାଜରେ ହଜି ହଜି ଯାଉଛି। ଆମେ କୁଳପତି ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଏବଂ ଉତ୍ତିଷ୍ଠତର ଆବାହକ ମେଜର ଡକ୍ଟର ଜୟଦେବ ସାହୁ ସାରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ଯେ ଏଇଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦ୍ୱାରା ସାଂସ୍କୃତିକ ଚେତନାକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବା ଯୋଉ ଅଦମ୍ୟ ପ୍ରୟାସ କରିଛନ୍ତି, ତାହା ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଏମିତି ଥାଉ। କଥା ରହିଲା, ମତେ ମଡେରେଟର ଭାବରେ ଆଜି ଡକାଯାଇଛି, ଏମିତି କେତେ ମଡେରେସନ କରିଛି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ମୁଁ ଅନୁଭବ କରୁଛି ମୋର ମଡେରେସନ କରିବାର କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଏଇଥିପାଇଁ ଯୋଉଟା କୁହାଯାଏ ଇଂରାଜୀରେ, ମ୍ୟାଡମ ହାଜ ଲେଫ୍ଟ ନୋ ଷ୍ଟୋନ ଅନଟର୍ନ। ତେଣୁ ଜଗନ୍ନାଥ ସୃଷ୍ଟି, ମନ୍ଦିର ସୃଷ୍ଟି ଠାରୁ ସେ ଭାବ ବିନୋଦିଆ ଠାକୁର, ତାଙ୍କର ଖାଦ୍ୟପେୟ ଶୟନ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ଭକ୍ତ ସାଲବେଗର କଥାକୁ
କହୁ କହୁ ବିଦୁର କଥା କହିଛି, ଦାସିଆ ବାହୁନୀର କଥା କହିଛି, ବନ୍ଧୁ ମହାନ୍ତିର କଥା କହିଛି, କିନ୍ତୁ ତାର ପ୍ରକୃତ ଭାବ ରହିଛି ଏଇଠି। ଯାହାଙ୍କର କଥା ବି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଥାନ୍ତୁ ସେ କାଳିଆ ଠାକୁର କେବଳ ଭାବର ଠାକୁର। ଭାବରେ ବନ୍ଧା ସେ ଠାକୁର ମୋ କାଳିଆ ସୁନା, ଭାବରେ ବନ୍ଧା ସେ ଠାକୁର ମୋ କାଳିଆ ସୁନା, ଯାହା ମାଗିଲେ ଯେମିତି ମାଗିଲେ କରେ ନା କିଛି ମନା, ଭାବରେ ବନ୍ଧା ମୋ ଠାକୁର ମୋ କାଳିଆ ସୁନା। ମ୍ୟାଡାମ ଗୋଟେ ଟେକ୍ନିକ ତମକୁ ଆଜି ବତେଇଦେଲି, ସେଥିପାଇଁ ତମେ ମ୍ୟାଡାମ ପାଖରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କୃତଜ୍ଞ ରହିବ। କଣ ନା ପାଠ ଯଦି ପରୀକ୍ଷାରେ ନ ଆସିଲା ଜଗନ୍ନାଥ ଲେଖିଦେବେ ଏବଂ ସେ ବିଶ୍ୱାସ ଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଲେଖିଦେବେ ତ କଲମ ତ ହାତରୁ ନେଇଯିବେ। ସେ ଜୟଦେବଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ, ଏଠି ଜୟଦେବ ମହାପ୍ରଭୁ ବସିଛନ୍ତି, ସେ ଲେଖିଦେବେ ଭାବ। କାହିଁକି କୁହାଯାଇଛି ଜଗନ୍ନାଥ ତୁମେ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ, ଯୁଗେ ଯୁଗେ ସତ୍ୟ ସନାତନ। ସେ ସତ୍ୟ, ସେ ସନାତନ। ତେଣୁ ପରୀକ୍ଷା ହଲରେ ହଉ ବା ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉ ଯୋଉଠି ଡାକିଲେ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଆସେ। ସେଭଳିଆ ଭାବ ରହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ସମୟ ବଢି ଚାଲିଛି, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଅବିଶ୍ୱାସନୀୟ ମୋ ପାଇଁ ମ୍ୟାଡାମ ଏତେ ସୁନ୍ଦର କହିପାରନ୍ତି ମୁଁ କେବେ ଶୁଣି ନଥିଲି। ଆଜି ଆମ ମାନଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ହେଲା ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ବିଷୟରେ ଅନେକ କଥା ଜାଣିଲେ। କିଛି କିଛି କଥା ତମେ ପିଲେ ଜାଣିଥିବ ଭୁଲି ଯାଇଥିବ, ଆଜି ଟିକେ ରିଭିଜନ ମଧ୍ୟ ହେଇଗଲା, ବୁଝିପାରିଲ। ତେଣୁ ଭଲ ଲାଗିଲା, ଅତି ସୁନ୍ଦର। ପୁଣି ସେଇ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଜଗନ୍ନାଥ କାଳିଆକୁ ଯିଏ ଆଗରୁ ଧରିଛନ୍ତି, ନିଜେ ଦିନେ ଭକ୍ତ ସାଲବେଗର ରୂପ ନେଇଛନ୍ତି, କେତେବେଳେ ବନ୍ଧୁ ମହାନ୍ତି ହେଇଛନ୍ତି, କେତେବେଳେ ଦାସିଆ ବାହୁରୀ ଭାବରେ ନଡିଆ ବଢେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନାମ ତାଙ୍କର ହେଉଛି ସଞ୍ଜୟ। ସେ ଆମର ପୂଜ୍ୟ ନମସ୍ୟ, ଆମ ଅନୁଷ୍ଠାନର କୁଳପତି ମହୋଦୟ, ଭାବର ଠାକୁରଙ୍କୁ ସେ ଭାବରେ ଭାବରେ ବନ୍ଧିଛନ୍ତି। ଆମେ ଛୁଆଟି ବେଳୁ ସାରଙ୍କର ରଥଯାତ୍ରାରେ ଘୋଷଣା ଶୁଣି ଆସିଛନ୍ତି। ଘୋଷଣା ସମୟରେ ଆମେ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି ସାର୍ ଯେମିତି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସହିତ ଡାଇରେକ୍ଟ କନେକ୍ସନ ଅଛନ୍ତି। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ଶୁଣିବା ଆମର ପୂଜ୍ୟ ପରମ ପୂଜ୍ୟ କୁଳପତି ମହୋଦୟଙ୍କ ଠାରୁ ପଦେ ସେ କାଳିଆ ଠାକୁର ବିଷୟରେ, ସେ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ବିଷୟରେ, ଆଉ ସେ ଚେତନା ବିଷୟରେ, ଯେଉଁ ଚେତନା ସବୁ ସମୟରେ ବଞ୍ଚିଛି, ବଞ୍ଚିଥିବ ଏବଂ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇ ବଞ୍ଚିଥିବ। ଅନୁରୋଧ କରିବି, ହାତ ଯୋଡ଼ି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି ଆମ ଅନୁଷ୍ଠାନ କୁଳପତି। ପିଲାମାନେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ ସମ୍ପର୍କରେ ବେଶ ଭଲ ଭାବରେ ତମେ ରାଧା ମ୍ୟାଡାମଙ୍କଠୁ ଶୁଣିଲ। କିଛି କଥା ଜଣାଥିବ, କିଛି କଥା ଅଜଣା। ଏଇ ଆରମ୍ଭ ବେଳକୁ ମୁଁ କାରୁଣ୍ଡ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଥିଲି। ସେଠି ତିନିଟି ପାହାଡ଼ ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଭଦ୍ର ସୁଭଦ୍ରା ଭାବରେ ପ୍ରତୀୟମାନ ହେଉଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ପାହାଡ଼ରେ ଖାଲି ବେଲଗଛ, ଆଉ ଗୋଟେ ପାହାଡ଼ରେ ତୁଳସୀ, ମଝିରେ ବିଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗର ପତ୍ର ଥିବା ଗଛ। ଏମିତି ସ୍ଥାନ ସୃଷ୍ଟିରେ ବିରଳ। ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ସେ ସ୍ଥାନ ଦେଖିବା ପାଇଁ ନେଇଥିଲି ବିଡିର ପିଲାମାନେ, ସେମାନେ ପୁରା ଆଚମ୍ବିତ। ତେବେ ଯୋଉଠି ଆମେ ଆମ ଚେତନାରେ କେମିତି ପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି, ଆମର କୋଉ ଅଙ୍ଗ ଜନ୍ମଠାରୁ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଦଳେ ନାହିଁ, ତାହା ଯଦି ପ୍ରଶ୍ନ ହୁଏ ତାହେଲେ ଉତ୍ତର ହେବ ଆମର ଆଖି ଡୋଳା। ଆଖି ପୁଅ ବଦଳେ ନାହିଁ, ତୁ ତ ସବୁରି ଆଖିରେ କଳା ଡୋଳା ହେଇ ଦେଖୁଛୁ ନିଜକୁ ନିଜେ, ନିଜ ଖେଳ ନିଜେ ଦେଖି ଚକା ଡୋଳା,
ତୋ ମନ କେମିତି ବୁଝେ। ଆମର ଠାକୁର ପୁରୀ ନାଥ ନୁହନ୍ତି, ଉତ୍କଳ ନାଥ ନୁହନ୍ତି, ଭାରତନାଥ ନୁହନ୍ତି, ପୃଥିବୀନାଥ ନୁହନ୍ତି, ସେ ଜଗତର ନାଥ। ସମସ୍ତ ଜଗତକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ବାଲା, ଅପାଣି ପାଦ ଯବନ ଗ୍ରହିତା, ଯାହାର ପାଦ ନାହିଁ, ହାତ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯିଏ ସବୁଠି ପହଞ୍ଚି ପାରନ୍ତି। ଭକ୍ତର ହାତ ତାଙ୍କର ହାତ, ଭକ୍ତର ପାଦ ତାଙ୍କର ପାଦ। ଗୋଟିଏ ରହସ୍ୟମୟ ସତ୍ତା ହେଉଛନ୍ତି ସେ, ଯାହା ଭିତରେ ସମସ୍ତ ଧର୍ମର ପ୍ରତୀକ ବିଦ୍ୟମାନ। ଜଣେ ଗବେଷଣା କରିଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କର ଆଖି ଉପରେ। ପୃଥିବୀର ଏମିତି ବଡ଼ ଆଖିଆ ଦିଅ କେହି ନାହାନ୍ତି। ରଥଯାତ୍ରାରେ ଠାକୁର ଥିବେ ରଥ ଉପରେ, ଦଉଡ଼ି ଯୋଉଠି ସରେ ତାର ଏପଟେ ଯୋଉ ଲୋକମାନେ ଥାଆନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଖି ଦୁଇଟି ଦିଶେ, ଆଉ ଲାଗେ ସେ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଚାହିଁଛନ୍ତି। ଆମର ସଂସ୍କୃତି ବିଶେଷତଃ ଆଦିବାସୀ ସଂସ୍କୃତି। ତାର ମୂଳ ଆଦିବାସୀ ସଂସ୍କୃତିରେ, ଆଉ ଆଦିବାସୀ ସଂସ୍କୃତିରେ ତିନିଟି କାଠ ଗଣ୍ଡକୁ ପୂଜା କରାଯାଏ। ସେ ବିଚିତ୍ର ଭାବରେ ସେମାନେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହେଇଥାନ୍ତି। ସେଇଥିରୁ ଆମର ଏ ତିନି ଠାକୁରଙ୍କର ଉଦ୍ଭବ ହେଇଛି। ତେଣୁ ଆଦିବାସୀ ସଂସ୍କୃତିର ମୂଳ ଧାରାରେ ସେମାନେ ଅଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆଉ ଜଣେ ଥରେ ମୋତେ ପ୍ରଶ୍ନ କଲା ଯେ ଆପଣ ବିଶେଷତ୍ୱ ଏଠି କ'ଣ ଦେଖନ୍ତି? ନା, ବିଶେଷତ୍ୱ ହେଉଛି ଜଗନ୍ନାଥ, ବଳଭଦ୍ର, ସୁଭଦ୍ରା ଏ ପୃଥିବୀର ଯୋଉ ବୈଷୟିକ ବିପ୍ଳବ ତାହାର ସେମାନେ ଉଦାହରଣ। ତେଣୁ ଆମେ ସବୁର ଆଗରେ। ବୈଷୟିକ ବିପ୍ଳବ କ'ଣ? ନା, ସୁଦର୍ଶନ ଠିଆ ହେଲେ ଗଡ଼ି, ତା ଉପରେ ଏମିତି ଦୁଇ ଛେଲା ମାରିଦେଲେ କାଠଗଣ୍ଡରେ ସିଏ ଯିବେ ଜଗନ୍ନାଥ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ମୁନିଆ ଯନ୍ତ୍ର ନଥିଲା, ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ମୁନିଆ ଯନ୍ତ୍ର ବାହାରିଲା, ସୁଭଦ୍ରା ଆଉ ସବୁଠୁ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ଥିବା ମୁହଁ ହେଉଛି ବଳଭଦ୍ରଙ୍କର, ସେ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ତେଣୁ ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲେ ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ଟେକ୍ନୋଲୋଜିକାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ବା ବୈଷୟିକ ବିକାଶର ପ୍ରତୀକ। ଯୋଉ ରଙ୍ଗରେ ସେମାନେ ରଙ୍ଗାୟିତ, ସେ ରଙ୍ଗ ବାହାରେ ପୃଥିବୀରେ କୌଣସି ମଣିଷର ରଙ୍ଗ ନାହିଁ। ତାପରେ ଅନେକ ଭକ୍ତଙ୍କର ଅନେକ ପ୍ରକାରର କଥା ଦର୍ଶେଇ ଦେଇଛି ଯେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଜଗତର ଠାକୁର। ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ଗୋଟେ ବିରାଟ ଘଣ୍ଟି ଅଛି। ସେଠି ଫ୍ରେଞ୍ଚ ଭାଷାରେ ଲେଖା ହେଇଛି ତାର ତାରିଖ ଆଉ କିଛି ଶବ୍ଦ। ସେ ଘଣ୍ଟି ଚାନ୍ଦବାଲିରୁ ଯାଉଥିଲା ପଣ୍ଡିଚେରୀ। ସେ ସମୟରେ ହଠାତ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ବିରାଟ ତିମିଙ୍ଗଳ ଧାଇଁ ଆସୁଛି, ଆଉ ତାର ଏଡେ ବଡ ପାଟି, ତା ଭିତରେ ଇଏ ଜାହାଜଟା ପଶିଯିବ। କୌଣସି ବାଟ ପାଉନାହାନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଆର୍ତ୍ତଚିତ୍କାର କରୁଛନ୍ତି, ମୃତ୍ୟୁ ଯେମିତି ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ। ହଠାତ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ଲୋକ ଯିଏ ଗୋଟେ କଡରେ ବସିକିରି ଚୁପଚାପ ହ୍ୟାଲୋ, ଶ୍ରାବଣୀ ଟିକେ ମ୍ୟୁଟ କର, ଶ୍ରାବଣୀ। ତେଣୁ ସେ ଚୁପଚାପ ବସୁଥିବା ଲୋକ ପାଖକୁ କ୍ୟାପ୍ଟେନ ଧାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି।
କହୁଛନ୍ତି ତମେ ଏତେ ସ୍ଥିର ଅଛ କେମିତି, ଏତେ ଶାନ୍ତ କେମିତି? ଏ ଫଟୋ କାହାର? ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ହାତ ଅଙ୍କା ଛବିଟିଏ, ତା ସାମ୍ନାରେ ସେ ବସିକିରି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି। ସେ ହେଲେ କୁଳସାଗର ସାଧବ। ତାଙ୍କୁ କ୍ୟାପ୍ଟେନ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଏ ଦିଅଙ୍କୁ ତମେ କଣ ପାଇଁ ଡାକୁଛ? ଇଏ ଯେ ମୃତ୍ୟୁର ସମୟ, ଆଉ ମାତ୍ର କିଛି ସମୟ। ନା ମୋ ଜଗନ୍ନାଥ ଯଦି ନ ଚାହିଁବେ ତାହେଲେ ମୋର ମୃତ୍ୟୁ ହବ ନାହିଁ, ଆଉ ଯଦି ଚାହିଁବେ ତାହେଲେ ମୋ ମୃତ୍ୟୁକୁ କିଏ ରୋକିପାରିବେ ନାହିଁ। ତାପରେ କ୍ୟାପ୍ଟେନ କହୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ତମ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଜଣାଅ, এই ଜାହାଜରେ ଥିବା ଯାତ୍ରୀମାନେ ଯଦି ବଞ୍ଚିଯାଆନ୍ତି ତାହେଲେ ଏ ଘଣ୍ଟି ଏବଂ ଯାହା ଧନ ରତ୍ନ ଯାଉଛି ସବୁ କିଛି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିବି। ସେ କହିଦେଇକିରି ସେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ହଠାତ୍ ତିମିଙ୍ଗଳ ତାର ପଥ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଛି। କାରଣ ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତିମିଙ୍ଗଳ ପଛରେ ଗୋଟେ ଖଣ୍ଡିଆ ଭୂତ ଗୋଡେଇଛି, ସାଗର ଭୂତ। ସେ ଚାଲି ଯାଇଛି। ଜାହାଜ ଆସିକିରି ପୁରୀ ବେଳାଭୂମିର କିଛି ଦୂରରେ ନଙ୍ଗର ପକେଇଛି, ଆଉ ସେ ଘଣ୍ଟି ଯାହା ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଅଛି ତା ସେଦିନର ସାକ୍ଷୀ, ଯୋଉଠି ଟିକିଏ ମାତ୍ର ବିଶ୍ୱାସରେ ଏତେ ଗୁଡ଼ାଏ ଜୀବନ ବଞ୍ଚି ଯାଉଛି। ତେଣୁ ବିଶ୍ୱାସରେ ଉଶ୍ୱାସ କରିବ ବାଲା ସେ, ଯୋଉଠି ଆତ୍ମବଡ଼ିମା ଅଛି, ଅହଙ୍କାର ଅଛି, ସିଏ ହେଉଛି ସତେଅବା ଗୁଳିଆ ପାଣି, ଯୋଉଠି ମୁହଁ ଦିଶେ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ କେମିତି ଦିଶିବେ? ଯୋଉଠି ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି, ଭାବର ବନ୍ଧନୀ ଅଛି, ସେଠି ପ୍ରଭୁ ଆସିକିରି ବିଡ଼ିଆ ପାନ ଖାଇବେ, ପ୍ରଭୁ ଆସିକିରି କଳା ଘୋଡ଼ା ଧଳା ଘୋଡ଼ାରେ ବିଜେ ହେଇକିରି ଶତ୍ରୁ ବିନାଶନ କରିବେ। ସେମିତି ଦୁଇଥର ଘଟିଛି, ବିନାଶ କରିଛନ୍ତି ସେ। ତେଣୁ ଚେତନାରେ କ'ଣ ରହିଲା? ଯାହା ଯଦି ସେଟା କହୁଛନ୍ତି କିଏ ନା ରାଘବ ଦାସେ। ସବୁର ସବୁ ଅଛି, ମୋହର କେହି ନାହିଁ, ଏକା ମୋ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ। ସବୁର ସବୁ ଅଛି, ମୋହର କେହି ନାହିଁ, ଏକା ମୋ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ। ତୁମରି ନାମ ଧରି ବିଷ ମୁଁ ଭକ୍ଷି ଅଛି, ସେ ମୋତେ ହୋଇଛି ଅମୃତ। ଆମ ଚେତନାରେ ବିଶ୍ୱାସରେ ଏମିତି ବିରାଜମାନ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ, ଯେଣିକି ଟାଣେ ତେଣିକି ଯାଏ। ଏଇ ଭାବ ଯୋଉଠି ସ୍ପଷ୍ଟ, ସେଠି ଏମିତି ଏମିତି ଚମତ୍କାର ଘଟିଛି ଯେ କହିବାର ନୁହେଁ। ଯୋଉଠି ଜଣେ ବଡ଼ିମା ଦେଖେଇଛି ନିଜ ଅର୍ଥର, ନିଜ ଆସନର, ନିଜ ମାଂସପେଶୀର, ନିଜ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱର, ନିଜର ପାରିବାରିକ ପରମ୍ପରାର ସେଠି ପରାଜୟ ସୁନିଶ୍ଚିତ। ସେଠି ଛାଇ ବି ମଣିଷକୁ ଗିଳି ଦେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁର ଆଶୀର୍ବାଦ ଥିଲେ ଠେକୁଆ ବାଘକୁ ବି ଡରେଇ ଦେଇପାରେ। ଏମିତି ହେଉଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ, ବିଶାଳ ବିଶାଳ ସମୁଦ୍ର। ଯେତେ ଭାବିଲେ ବି ସରିବ ନାହିଁ। ସେ ଅନନ୍ତ, ଅସରଣର ଶରଣ, ସର୍ବ କାରଣର କାରଣ, ମହାବାହୁ ଜଗନ୍ନାଥ। ଧନ୍ୟବାଦ।
हाँ कैलाश କହିଲେ ସବୁ ସମୟରେ କେମିତି ସାର୍ ତଥ୍ୟ ଭିତ୍ତିକ ଗବେଷଣା ଭିତ୍ତିକ ରୁଚିପ୍ରଦ ରଖିଥାନ୍ତେ ତାଙ୍କର ବକ୍ତବ୍ୟ ଆଜି ମଧ୍ୟ ସୁନ୍ଦର ଥିଲା। ଆମେ ବହୁତ କଥା ବୁଝିଲେ। ଗୋଟିଏ କଥା ମତେ ସ୍ପର୍ଶ କଲା ଯେ ସେ ବଢିମା ଦେଖି ନାହାନ୍ତି, ଠାକୁର କାହାର ଗର୍ବ ସହିବେ ନାହିଁ, ଅହଙ୍କାର ସହିବେ ନାହିଁ। ବଢିମାରେ ବା ଗର୍ବରେ ସେ ଗୋଳିଆ ପାଣି ସାର୍ କହିଲେ, ତେଣୁ ସେଠି ସ୍ୱଚ୍ଛତା ରହିବ ନାହିଁ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ମୁହଁ ବା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମୁହଁ ଦିଶିବାକୁ ପଡିବ। ତେବେ ବହୁତ କଥା ଆମେ ଶିଖିଲେ ଆଜି। ଏବେ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଲକ୍ଷ୍ମୀପ୍ରିୟାକୁ, ସେ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିବେ। ଏହା ସରିଯାଉଛି। ତାହେଲେ ମ୍ୟାଡାମ ସାର୍, ଭିସି ସାର୍, କୈଳାସ ସାର୍ ବହୁତ କିଛି କହିଗଲେ। ତାହେଲେ ମୁଁ ତୁଚ୍ଛ ପ୍ରାଣୀ, ୟାଠୁ ଅଧିକ ବା କଣ କହିପାରିବି? ମୁଁ ନିଜେ ଆଜି ଏଠି ବସି ବହୁତ କିଛି ଶିଖିଛି। ଆଉ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ ଆମ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଜଣେ ଏପରି ଏକମାତ୍ର ଦେବତା ଯିଏ ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଖକୁ ସ୍ୱୟଂ ଆସିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ସଂସ୍କୃତିରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ଭକ୍ତମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ସମୟରେ ଏଠି ଭଗବାନ ଭକ୍ତ ସମୁଦ୍ରରେ ସ୍ୱୟଂ ଭାସୁଥାନ୍ତି। ସେ ନିଜେ ଆସନ୍ତି ଭକ୍ତର ଦୁଃଖ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଯେତେ ଦୂରରୁ ଦେଖିଲେ ମଧ୍ୟ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଚକା ଆଖି ସେଇ ଚକାଡୋଳାରେ ଲାଗୁଥାଏ ଭଗବାନ ମତେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କ ପଲକୁ କେବେ ପଡୁନି। ଆପଣ ମାନେ ଯେତେ ଦୂରରେ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦେଖିବେ, ଲାଗିବ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ହିଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଏହା ହଉଛି ଆମ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିର ଅନନ୍ୟ ପ୍ରତିଭା, ଅନନ୍ୟ ରୂପ। ଏଠି ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିରେ ଆମକୁ ଦେଖାଯାଏ ଯେ ଭାଇକୁ ପିତୃତୁଲ୍ୟ ବୋଲି ମାନା ଯାଉଛି। ଏଠି ଭଗବାନ କେବେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱୟଂ ନିଜକୁ ଆଗ ରଖି ଭାଇ ଭଉଣୀକୁ ପଛ ରଖିନାହାନ୍ତି, ବରଂ ଏଠି ଆମେ ଏଇ ସଂସ୍କୃତିରେ ଶିଖୁଛୁ ଯେ ଆମ ଭାଇ ପିତୃତୁଲ୍ୟ, ମା ବାପା ଗୁରୁଜନ ସବୁ କିଛି। ଏଠି ବସୁଧୈବ କୁଟୁମ୍ବକମ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଅତିଥି ଦେବ ଭଳି ପରମ୍ପରା ଏଠି ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ତାହେଲେ ଏଇ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆଉ କେତେ ଯେ କହିପାରିବି, ମ୍ୟାଡାମ ସବୁ କିଛି କହିଯାଇଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ ମୋ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ। ମ୍ୟାଡାମ ତାଙ୍କର ଏତେ ବହୁତ ମୂଲ୍ୟବାନ ସମୟ ଦେଇ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏତେ କିଛି ଶିଖେଇଲେ, ତାହେଲେ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରୁଛି ଆମ ପ୍ରିୟ ଅଧ୍ୟାପିକା ଡକ୍ଟର ରାଧାରାଣୀ ନାୟକ ମ୍ୟାଡାମଙ୍କୁ। ସେ ତାଙ୍କର ବହୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ସମୟ, ବହୁତ ଜ୍ଞାନ, ଅତ୍ୟଧିକ ତଥ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ମୋ ଗୁରୁ। ପ୍ରଥମରେ ମ୍ୟାଡାମଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ ପଢିଥିଲି, ଆଉ ଆଜି ବହୁତ ଦିନ ପରେ ମ୍ୟାଡାମଙ୍କୁ ଏଠି ପାଇ ମୁଁ ନିଜକୁ ବହୁତ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରୁଛି। ମ୍ୟାଡାମଙ୍କ ପାଇଁ ଜୋରଦାର କରତାଳି ହେଇଯାଉ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଆମ କୁଳସଚିବ ପୀତାମ୍ବର ଭୋଇ ସାରଙ୍କୁ। ସେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଜ୍ଞାନର ଗନ୍ତାଘରରୁ କିଛି ଆମକୁ ଶୁଣେଇ ଦେଇ ଗଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ସମ୍ବନ୍ଧରେ। ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିବାକୁ ଚାହିଁବି ସଂଯୋଜକ ମେଜର ଡକ୍ଟର ଜୟଦେବ ସାହୁ ସାରଙ୍କୁ। ସେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ତାଙ୍କ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଫଳରେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକତ୍ରିତ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସଫଳ କରିବାରେ ତାଙ୍କ ଭୂମିକା ଅନନ୍ୟ। ଧନ୍ୟବାଦ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଧନ୍ୟବାଦ ଆମ ପ୍ରିୟ ଆଜି ସଂଚାଳକ କୈଳାସ ଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ ସାରଙ୍କୁ। ତାଙ୍କ ଗୀତ, ତାଙ୍କ ଅନନ୍ୟ ତାଙ୍କ କହିବା ଶୈଳୀ ମୋତେ ସବୁବେଳେ ଅନୁପ୍ରେରିତ କରିଛି। ଯେବେଠୁ ମୁଁ ସାରଙ୍କୁ ଜାଣିଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛି ନା କିଛି ମୁଁ ସାରଙ୍କଠୁ ଶିଖିଛି। ତେଣୁ ସାରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଭଉଣୀ ସିଦ୍ରା ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ। ସେ ତାଙ୍କର ଅନନ୍ୟ ଭାଷଣ ମାଧ୍ୟମରେ ମ୍ୟାଡାମଙ୍କୁ ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଆଶା କରୁଛି ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ରହିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ମ୍ୟାଡାମ ଦୀପ୍ତା ମହାରଣାଙ୍କୁ। ତାଙ୍କ ସୁମଧୁର କଣ୍ଠର ଚର୍ଚ୍ଚା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କଳାହାଣ୍ଡି, ଆଶା କରୁଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଓଡିଶାରେ ହେବ, କାରଣ ତାଙ୍କ ଗୀତରୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟତା। ଧନ୍ୟବାଦ ମ୍ୟାଡାମ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଆମ ପୂଜ୍ୟ କୁଳପତି କର୍ଣ୍ଣେଲ ପ୍ରଫେସର ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ଶତପଥୀ ସାରଙ୍କୁ, ଯାହାଙ୍କ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଫଳରେ ଆଜି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏଠି ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଛୁ। ବୋଧେ ସାର୍ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ନ କରିଥିଲେ ଆଜି ଆମକୁ ଏପରି ଏକ ମହାନ ସଭାର ସୁଯୋଗ ମିଳିନଥାନ୍ତା। ସାରଙ୍କ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଆମ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଆରମ୍ଭ ହେବାଠୁ ହିଁ ଚାଲିଛି। ତାର ମାନେ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ ଅଛି 142ତମ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟତ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ। କୌଣସି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ 142ତମ ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଯିବା ଅସମ୍ଭବ ହୋଇଥାନ୍ତା ଯଦି ସାର୍ ଏତେ ଚେଷ୍ଟା କରିନଥାନ୍ତେ। ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍। ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଚନ୍ଦନ ଭାଇଙ୍କୁ। ସେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଟେକ୍ନିକାଲ ସିଷ୍ଟମ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି।
ଏବଂ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଅନଲାଇନ ରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିବା ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମହୋଦୟ ମାନଙ୍କୁ ଯେମାନେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଏହି ପ୍ରକାର ଏକ ଓଡ଼ିଶାର ସଂସ୍କୃତି ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ବିଷୟରେ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହୀ ହୋଇ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରିଥିଲେ ଏପରି ଏକ ମହତ୍ତ୍ୱ କାର୍ଯ୍ୟରେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଆମ ପ୍ରିୟ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ କି ଦୀର୍ଘ ସମୟ ହେଲା ମ୍ୟାଡମଙ୍କୁ ସାରଙ୍କୁ ତଥା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏବଂ ଆଶା କରୁଛି ଆମର ଏପରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ସେମାନେ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିବେ, ବିଭିନ୍ନ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିବେ ଏବଂ କିଛି ଦିନ ପରେ ବୋଧହୁଏ ସେମାନେ ଏଠି ଠିଆ ହେଇ ମୋ ଭଳି କିଛି କହିବାକୁ ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ପାଇବେ। ଧନ୍ୟବାଦ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଯେଉଁ ଦୁଇଟା ଭାଇ ଏତେ ଗୁଡେ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉପସ୍ଥିତ ନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ପେସେନ୍ସ ସହିତ ବସିଥିଲେ। ଧନ୍ୟବାଦ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ଆଶା କରୁଛି ଏପରି ଅନେକ ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆଉଥରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିବା, ଏପରି ବହୁତ ଜିନିଷ ଆମେ ମ୍ୟାଡମଙ୍କୁ ଆଉଥରେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇବା। ଧନ୍ୟବାଦ ଧନ୍ୟବାଦ। ଲକ୍ଷ୍ମୀପ୍ରିୟା ଏତେ ଭଲ ବଢିଆ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇଥିବାରୁ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବହୁତ ପ୍ରିୟା, ତମ ତାଳି ଯୋଉ ଦେଖିକି ଗୋଟେ କଥା ମନେ ପଡିଛି, ତମେ ସବୁବେଳେ ତାଳି ମାର, ତାଳି ମାରିବା ଜାରି ରଖ। କାହିଁକି ପ୍ରଶ୍ନ କର, କାହିଁକି ନା ଆଜି ତମେ ଯୋଉ କାହା ପାଇଁ ହୁଏତ ତାଳି ମାରୁଛ, ସମୟ ଦିନେ ଆସିବ ତମ ପାଇଁ ଅନ୍ୟମାନେ ବି ତାଳି। ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଆମର ପୂଜ୍ୟ କୁଳପତି ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଆଜିର ଯୋଉ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନିଆରା ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ଯୋଉମାନେ ଦର୍ଶକ ଅଛନ୍ତି, ଶ୍ରୋତା ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଝିଅ। ଭଲ ଯେହେତୁ ଭଲ, ଯୋଉ ଦି ଜଣ ଭାଇ ବସିଥିଲେ ସେ କିଛି ଅନୁଭବ କଲେ, ତେଣୁ ଏଠୁ ଚାଲିବ। ତେଣୁ ଆଜିର ଯୋଉ 142ତମ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟତର ଅଧ୍ୟାୟ ନାରୀ ଜାଗରଣର, ନାରୀ ସଶକ୍ତିକରଣର, ନାରୀର ଗର୍ବ ଗୌରବର ଏକ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମୟ ଅଧ୍ୟାୟ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏବେ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରିବା ମ୍ୟାଡମ ଲିପ୍ସା ଯଦି ଥିବେ ଅନଲାଇନ, ସେ ଶାନ୍ତି ପାଠ କରିବେ। कैलाश तमे କରିଦିଅ। सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। एबे आजिर कार्यक्रम सभापति पूज्य कुलपति महोदय को अनुरोध करी आजिर कार्यक्रम समापन करने निर्देश। आजिर कार्यक्रम ये शेष। तेबे आसंता 143तम अध्याय बहुत पिला माने लोक माने भी जानी नथिबे जे भवानीपाटनार जने खेलाड़ी से आंतर्जातिक स्तर रे प्राय 30 वर्ष तले खेलिबार सुजोग पाइथिले एवं कलाहांडी पाई ना आनीथिले। आमे आसंता शुक्रवार तांको आम गहन रे ऑफलाइन पाइबा, तांको जेमती गोटे अनेक अभाव भितरे अनेक प्रतिबंधक भितरे जड़े केमिति दरिया पारी जाई पारिला से कथा सी तो कहिबे, तांको पचारिबे बुझी पारिबा।